Initiative has been started by IIF through Foundry Cluster. So when we had been approached by the IIF and through Foundry Cluster, we took it very seriously and we thought to start with this training program by Foundry Cluster. So this is the beginning. There are more than 15 topics with respect to all departments. So we thought to start with quality. So today is the day of that training. So without wasting our much time, yes, I just wanted to tell one thing that along with this training, technical training, we're going to start with behavioral training also. Okay, starting from communication skill, team building, supervisory skill, managerial skill, leadership skill, professional code of conduct. Okay, likewise, you're gonna witness so many trainings in coming days. So let us begin with today's training, and the trainer, as you all know, Mr. Sandeep Kulkarni. Sir, now over to you. Since morning you all have given valuable input to sir, now it's time to get the answer for all your queries. Sir, over to you. Good time. Thank you very much. So I will discuss some of the issues which we have seen in the morning session. One is slag, shrinkage, blowhole, sand, cold shut and sand fusion. I hope I have covered everything. These are the major issues we have seen in both the foundries. So we have been focusing on these topics mainly. Also if you have any क्यूरीज, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो बीच में आप पूछ सकते हैं. इसके सिवा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी पूछ सकते हैं, बट विल मोर फोकसिंग ऑन दिस 4 or 5 टॉपिक्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट स्लाइड. The very important thing is when we talk about defect, it is very important to understand the nature of defect. In the morning session also we have a little confusion over there, whether it is a slag or whether it is a sand or whether it is a pinhole, correct? Then we have concluded that it is sand at the end because of some evidences given by the operatory pupil. So it is very important to understand what is the defect, and that will not come in one day or 2 day or a month. It is a ongoing process. Even today I am also confusing many times whether it is a sand or slag or shrinkage. So it is a challenging thing for all of you to learn this. It will happen through your teamwork. ये कैसे होगा? जब आप 4 लोग एक साथ डिफेक्ट को देखेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे वो स्किल धीरे धीरे बढ़ेगा. एक दिन में वो स्किल नहीं आएगा. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको वो डिफेक्ट समझ नहीं आया तो आप गलत रास्ते पे जाएंगे. जैसे सुबह हमने बात की, वो सैंड है, अगर हम श्रिंकेज लेके चलते तो वी आर लैंडिंग इनटू सम अदर एक्शन. सैंड है तो और एक्शन होगी, तो दोनों के एक्शंस अलग है. तो आप अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफेक्ट, एंड दैट इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सेकेंड थिंग, बिफोर यू गो फॉर डिफेक्ट एनालिसिस, आप सब लोग जानते हैं CID देखा? CID सीरियल देखिए. क्या होता है उसमें? दिस अ क्राइम एंड टाइम कॉल कम. उसके बाद व्हाट हैपन? CID बोल देते हैं जो सामने दिखता है उसको पकड़ के लेके आओ और जेल में डाल दो. बराबर है या नहीं? ऐसा नहीं करते ना CID. लेकिन हम क्या करते हैं? हम वैसा ही करते हैं. हम जगह पे नहीं जाते हैं. हम क्या करते हैं? जगह पे अपने कुर्सी पे बैठ के अपने टेबल के ऊपर जब आपको कोई इंटीमेशन आती है रिजेक्शन की, तो आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्शंस बोल देते हैं, बिना उस जगह पे जाके, बिना कास्टिंग देके, बिना पैटर्न देके, बिना डेटा एनालिसिस करके. आप क्या करते हैं? डायरेक्टली जंप ऑन टू द कंक्लूजन कि ये कारण हो सकता है, ये एक्शन ले लो. तो वो थोड़ा सा गलत है. कई बार एक्सपीरियंस के आधार पर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लेकिन कई बार सक्सेसफुल नहीं होते हो. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए और उसका एनालिसिस होना चाहिए. CID क्या करते हैं? जगह पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो पूरी चीज़ें वो सील करते हैं, बॉडी को देखते हैं, उसका अलग अलग DNA टेस्ट निकाल करते हैं,
अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, सही है। उसी तरह हम माइक्रो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सैंड प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उसका हार्डनेस देख सकते हैं, उसका कट सेक्शन देख सकते हैं, और उसका बाकी का जो एनालिसिस है, जैसे सैंड, जैसे मैंने सुबह से आपसे बात कर रहा हूँ मैं, डिफेक्ट आने के बाद मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद हमारा धीरे धीरे हम उस जवाब की तरफ या हमारे सॉल्यूशन की तरफ निकले कि इसके लिए क्या कारण हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये सारा डेटा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो कास्टिंग का वजन कितना है, उसका बंचवेट क्या है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हम कितने पोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में, मशीन कौन सा है, कितनी कैविटीज़ है, हर कैविटी को आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट का साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ बॉक्स पर लेवल क्या है, मटेरियल कौन सा है, पोरिंग टाइम क्या है, पोरिंग टेम्परेचर क्या है, चार्ज मिक्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिस्ट्री क्या रख रहे हैं हम, उसके बाद इनोकुलेशन, सैंड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रख रहे हैं, मोल्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, मोल्ड हार्डनेस कितना आ रहा है, जोल्टिंग टाइम, स्क्वीजिंग टाइम उसका कितना है, इनोकुलेशन साइज क्या है, परसेंटेज क्या है, उसका हम डालने का प्रोसेस कैसा है, चील या डेंसनर या स्क्रू को इस्तेमाल कर रहा है उसकी साइज़ क्या है, वो सही तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोर की डिटेल्स कुछ है तो, उसके बाद रिजेक्शन की हिस्ट्री उसकी क्या है, वो आज आया है, 6 महीने पहले था, 1 साल पहले था, बॉक्स साइज, उसका प्रेशर है, पैटर्न की हाइट, कोप में और ड्रैग में गेटिंग डिटेल्स क्या है, और आपके पास अगर कोई सिमुलेशन उसका है तो सिमुलेशन में हॉट जोन वहाँ पर दिखा रहा था नहीं दिखा रहा था, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक्यूमुलेट करके उसका जवाब पाने के बाद आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन तक जा सकते हो। लेकिन इतनी सारी चीज़ें याद रखना, इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नॉर्मली हम डिफेक्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, फिशबोन डायग्राम, बिल्कुल सही। तो फिशबोन में क्या करते हैं हम, नॉर्मल फिशबोन क्या होता है, कोई भी एक डिफेक्ट है आपका, समझो हम पहले स्लैग लेते हैं और उसमें हम 5 M लेते हैं। पहला है मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मेजरमेंट, बराबर। अब समझो आपको बता दिया कि स्लैग के ऊपर फिशबोन बनाओ, तो मैन रिलेटेड क्या है, मशीन रिलेटेड क्या है, वो सोच के उसका एनालिसिस करना या वो याद करना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। इमीडिएटली आप नहीं बोल सकते कि मैन रिलेटेड क्या क्या कारण हो सकते हैं स्लैग के लिए, वो मुश्किल है। आपके पास रेडीमेड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मुश्किल है। इसलिए मैं इसको थोड़ा अपनी तरह से चेंज करता हूँ और इसी के ऊपर आज हम जाएंगे। इसी सिस्टम को मैं आज इस्तेमाल करूँगा। आपको अगर ये अच्छी लगी तो आप इस्तेमाल कीजिए, वरना आप अपना रेगुलर सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। समझो आपको अभी बेगॉ फाउंड्री क्लस्टर से आपके कंपनी में जाना है, आपको अभी फ़ोन आया कि आपको कंपनी में बुलाया, तो क्या करेंगे आप, आपके दिमाग में सोचना चालू हो जाएगा कि मुझे क्या जाना है, कंपनी जाना है। तो थिंकिंग क्या होता है, यहाँ से मुझे क्या करना है, पहले गेट से बाहर निकलना है, गेट से बाहर निकल के राइट लेना है, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर सिग्नल आएगा, फिर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप क्या हो जाएंगी, जैसे गूगल मैप दिखाता है वैसे आपके दिमाग में वो मैप क्या हो गया, रन हो जाएगा। बीच में किसी का फ़ोन आया तो कई बार क्या होता है, हम रास्ता भटक दिए, हमें जाना कहीं होता है, बीच में फ़ोन आ गया, वो मैप हम भूल जाते हैं, हम किसी और तरफ निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है ना कई बार। तो वो जो मैप है या वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से अगर हम डिफेक्ट एनालिसिस को भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो प्रोसेस अपने आप आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिपार्टमेंट वाइज लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू करते हैं कहाँ से, मेल्टिंग से। जब हम मेल्टिंग बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो पूरा प्रोसेस आ जाता है, फ्लो चार्ट। कस्टमर भी आपके पास पहली बार आता है तो क्या मांगता है, फ्लो चार्ट मांगता है। तो वो फ्लो चार्ट अपने आप आपके सामने क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे मेल्टिंग में क्या है, पहले चार्ज मिक्स है, ऑलो एडिशन है,
फिर उसका मेल्टिंग है, फिर स्लैग निकालना, केमिस्ट्री, टैपिंग टेम्परेचर और टैपिंग, ये हो गया आपका मेल्टिंग का। उसके बाद क्या आएगा, पोरिंग आएगा, मोल्डिंग आएगा, सैंड आएगा, कोर आएगा, उसके बाद मेथरिंग आएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने से जाएगा तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स आसानी से आपको क्या होते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेल्टिंग, मोल्डिंग, उसके बाद सैंड, पोरिंग, और उसके बाद मेथरिंग, पैटर्न, इस तरह से जाता है। तो हम यही आज इस्तेमाल करेंगे, ट्रायल करके देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो आप आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहला डिफेक्ट लेंगे स्लैग। हम स्लैग के ऊपर बात करेंगे। स्लैग में मेल्टिंग में स्लैग के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण से स्लैग आ सकता है मेल्टिंग में। रस्ट स्क्रैप आपके अभी दिमाग में आ गया, वो पूरा फ्लो आपके सामने है। अभी एक एक आप देखेंगे, पहले स्क्रैप देखेंगे, फिर ऑलाइज देखेंगे, फिर मेल्टिंग में क्या हो रहा है देखेंगे, स्लैग निकालना, फिर कप लेना, ये सारी प्रोसेस आपके सामने जाए। इसके दो फायदे, एक तो आपको वो सारी चीज़ें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने से वो फ्लो निकल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जितनी बार एक आप करते रहोगे ना, उतनी बार आपके दिमाग में वो प्रोसेस फ्लो और हर प्रोसेस आपके दिमाग में इतनी फिट हो जाएगी कि आपको किसी भी प्रोसेस कंट्रोल में आप गलती नहीं कर सकते। आप कहीं भी शॉप फ्लोर में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वो शॉर्टकट ले रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा फ्लो चार्ट क्या है, फाउंड्री का बैठ चुका है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका ये होता है कि कई बार आप कोई मेल्टिंग का सुपरवाइज़र है तो उसको मोल्डिंग की पता नहीं होता है, उसको सैंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पूरी फाउंड्री के बारे में भी जानकारी मिलेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको पूरी फाउंड्री के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आपका अपग्रेडेशन का भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ज़्यादा इनिशिएटिव ले सकते हो सारी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं आपको एक कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में आपको अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। तो आगे जाने के लिए इसका आपको फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो जैसे इन्होंने पहले बताया कि रस्टी स्क्रैप एक बहुत बड़ा रीज़न है। रस्टी स्क्रैप से क्या होगा, जैसे मैंने आपको सुबह मीटिंग में बताया कि मैं सिर्फ कारण नहीं पूछूंगा, उस कारण के पीछे का थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमें होना चाहिए। मैंने थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। रस्टी स्क्रैप से क्या होता है, क्या है, स्पर्टिंग होता है, नहीं, स्लैग कैसे बनता है, व्हाट इज रस्टी, रस्टी का मतलब क्या है, ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। रस्टी का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो स्क्रैप ऑक्साइड हो चुका है, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके ऑक्साइड्स ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, मेटल के साथ कस्टिंग में जाएंगे और आपको स्लैग आएगा। तो इसीलिए हमें रस्टी स्क्रैप अवॉइड करना है। दूसरा, नॉन शॉर्ट ब्लास्टेड आरआर, वेट स्क्रैप, भीगा हुआ स्क्रैप, उससे भी होगा, उससे भी ऑक्सीडेशन होगा। और पेंट, आपके पास कई बार पेंटेड स्क्रैप आता है, वो पेंट भी जल के क्या होगा, उसका भी ऑक्साइड बनेगा और वो मेटल में जाएगा। और स्क्रैप क्या हो गया, उसके बाद ऑलाइज। इसमें और एक चीज़ रहेगी, क्या रहेगी, आप अगर कास्ट आयरन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, कास्ट आयरन में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एमएस स्क्रैप, पिग आयरन, रनर राइजर और एमएस हो गया, एमएस, पिग आयरन, रनर राइजर और बोरिंग। तो बोरिंग में अगर फाइन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, स्लैग बनेगा ना उसका भी। तो फाइन्स इन बोरिंग वो भी कितने होने चाहिए, वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसका बोरिंग का परसेंटेज भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। आगे ऑलाय,
हाँ, वही अलॉय सिलिकॉन अलॉयज मैग्नीशियम में वो कब आएगा उसका स्लैग? ऑनलाइन में स्लैग कब आएगा? सिलिकॉन डालने से या मैग्नीशियम से या इनॉकुलेशन से स्लैग आएगा, लेकिन कब? उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब आप उसे खुली हवा में रखोगे तब। तो ऑलॉय केप्ट इन ओपन एयर, अगर हवा में आप रखोगे तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद वो स्लैग की तरफ निकल आएगा। और एजेन है, एजेन में सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड क्या है? MgO एंड MgS। मैग्नीशियम react with oxygen and magnesium react with sulfur। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग या तो ड्रॉस, लिक्विड स्लैग। तो सल्फर इन डक्टाइल आयन। अब आपके सामने कोई स्लैग का कास्टिंग पड़ा है तो आपको क्या सोचना है? जिस दिमाग में अगर टिक करते जाओगे तो आपको 50 में से 5 या 6 ऐसे आंसर मिलेंगे जिसके ऊपर टिक रहेगी, जो आपने अनडू किए है, मतलब जो आपके हिसाब से आपके यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? वो 5 या 6 के ऊपर काम करना है या उसी के ऊपर एक्शन लेना है। बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही खत्म। तो ये इससे आसानी हुए और इससे आपका खुद का नॉलेज, कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। ठीक है, मेल्टिंग हो गया क्या? नहीं हुआ? हो गया। अभी हम कहाँ तक आए? स्क्रैप डाला है, ऑलॉय डाला है, ऑलॉय का मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? स्लैग रिमूवल प्रोसेस। हर डिफेक्ट में एक या दो मेजर कारण होंगे जो उसको मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसका स्लैग रिमूवल। ये ठीक से हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये कितनी बार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। कितनी बार होना चाहिए? हाँ, 3 टाइम्स। पहले जैसे आपका मेल्टिंग ख़त्म होगा, आप कप लेने से पहले आपको स्लैग निकाल के फिर कप लेना है, बिल्कुल। उसके बाद आप फिर एडिशन करते जाओगे, तब तक कप का रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद एक बार स्लैग निकाल के आप टेम्परेचर चेक करोगे, मुझे टैप करने के लिए। टेम्परेचर का जो कुछ प्लस माइनस एडिशन है वो करने के बाद टैपिंग के समय आपको एक बार स्लैग निकालना है। ये फर्नेस में हमें 3 बार स्लैग निकालना है, बराबर। उसके बाद लैडल में जाएगा। अगर कास्टार है तो एक लैडल पोरिंग लैडल में जाएगा, एजियन है तो ट्रीटमेंट लैडल में जाएगा। तो ट्रीटमेंट लैडल में ऊपर जो है स्लैग नहीं निकालते हम, क्या करते हैं? सिर्फ पाउडर डालते हैं, क्योंकि स्लैग निकालना मुश्किल है वहाँ पर, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? 20 से ऊपर निकाल के सिर्फ पाउडर ऊपर डालते हैं, ताकि जो ऊपर आया हुआ स्लैग है वो क्या होगा? वहीं पे बाउंड होके बना रहेगा। अच्छा वाला मेटल 30 पाउंड नीचे से आपके पोरिंग लैडल में जाएगा। लेकिन पोरिंग लैडल में जाने के बाद आपको एक बार स्लैग निकालना है पोरिंग से पहले। ये हो गया चौथी बार। और 5वीं बार स्लैग निकालना है जब आप पोरिंग लैडल से मोल्ड की तरफ जाओगे और मोल्ड में पोरिंग करना शुरू करोगे, तो जो स्पाउट है, स्पाउट के ऊपर भी स्लैग रहता है, जो शुरू में कई बार पहले बॉक्स में गिर जाता है और आपका बॉक्स चोक भी होता है, पोरिंग ठीक से नहीं होता क्योंकि वो स्लैग अटक जाता है। तो वहाँ पर आपको और एक बार स्लैग निकालना। तो ये 5 बार टोटल स्लैग निकालना चाहिए। तो ये प्रोसेस ठीक से आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ स्लैग पाउडर। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो आप डाल रहे जो पाउडर, उसकी जगह मिट्टी डाली तो क्या होगा? चलेगा? क्यों? तो पाउडर क्या करता है? कलेक्ट करता है।
उसकी क्वालिटी अगर ठीक नहीं, वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो क्या होगा, आपका पूरा स्लैग कलेक्ट नहीं होगा, और कुछ स्लैग लैडर में जाएगा, लैडर से दूसरे लैडर में जाएगा, दूसरे लैडर से पोरिंग में भी मोल्ड में जाएगा। तो इसीलिए उसकी क्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यस स्लैग पाउडर की क्वालिटी हाउ वी डिफाइन, मतलब कैसा है उसका कोई स्पेसिफिकेशन? उसका स्पेसिफिकेशन आप जैसे ही स्लैग के ऊपर डालोगे, उसका एक चद्दर बननी चाहिए जो पूरी तरह से स्लैग को लेके, सो टेस्ट क्राइटेरिया कुछ नहीं उसका है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमारा अगर क्या हो रहा है, डस्ट बहुत आता है, वो आँखों में जाता है, हाँ वाइट कलर का जनरेट करता है वो। नॉर्मली वो ब्लू कलर की रहती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। वाइट है, वही तो ब्लू कलर की रहती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। वाइट कलर की होती है, वो हवा में उड़ती है, उससे आदमी को भी काफ़ी तकलीफ होती है। कई बार वो प्रॉब्लम होता है, उसको बुला के दिखाओ एक बार, वो उससे भी प्रॉब्लम है। मतलब वो आदमी क्या करेगा, फिर कम डालेगा, स्लैग कम निकालेगा तो स्लैग आगे जाएगा। इसलिए मैंने वो पॉइंट निकाला है कि क्वालिटी ऑफ स्लैग पाउडर हैज़ टू बी इंश्योर। आपको अगर उसमें तकलीफ लग रही है तो उसको बुला के दिखाओ, चेंज करके लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट का उसका ऊपर फोकस नहीं होता है, उतना इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल नहीं है करके वो जो सस्ता मिलता है मार्केट में उसको लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सस्ता कई बार हम क्या होता है, हमें रिजेक्शन में फंसा देता है। तो इसलिए उसके ऊपर भी ज़्यादा क्यों डालते हैं, वो नहीं निकल रहा है इसलिए ज़्यादा डालते हैं। इसलिए वो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। इसलिए वो कितना डाल रहे हैं उसका भी कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि ये पर हीट कितना, 2 kg 3 kg, कुछ तो उसका बेंचमार्क आपके पास होना चाहिए कि मैं एक हीट में 2 kg या 3 kg इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा 50 हीट है, मतलब मैं सिर्फ 100 या 150 kg देने वाला हूँ, तो उससे ज़्यादा मैं स्लैग पाउडर फर्नेस को नहीं दूंगा। उससे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी क्वालिटी ख़राब है। ये भी उसका क्राइटेरिया है कि मेरा कंजम्पशन से भी आपको पता चलेगा। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? और एक पॉइंट आता है, टूल्स यूज्ड फॉर रिमूविंग द स्लैग करके। एक बार कोई बाहर से निकलता है कि कुछ लोग बाहर से निकालते हैं, कुछ लोग उसकी एक क्या वो प्लेट बनाते हैं। तो अलग अलग, मैंने एक जगह पर पिछले महीने में गया था, कहाँ पर, कोल्हापुर सांगली में, महाबल में। तो वो लकड़ी का स्पून इस्तेमाल करते हैं। तो बार के ऊपर लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी से निकालते हैं, वो भी उसका लाइफ भी अच्छा मिलता है और स्लैग भी अच्छी तरह निकलता है, क्योंकि वो लकड़ी की वजह से स्लैग अच्छी तरह निकलता है, वो जलता नहीं है। लकड़ी जलता नहीं जलती है, नहीं जलती है। बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते, बहुत अलग अलग, वही बोल रहा है, सब जगह अलग अलग तरीके हैं। तो आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लोगों को क्या कंफर्टेबल है, वो देख के फिर आपको इस्तेमाल करना है। नॉर्मली कोल्हापुर लोग बार ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस्तेमाल नहीं करते। प्लेट, कुछ लोग प्लेट इस्तेमाल करते हैं, प्लेट या बार। स्लैग निकाला हमने, मेटल को क्या किया, पोरिंग किया लैडर में। उसके बाद जैसे हमने बताया कि कितने स्टेजेस में हमें स्लैग निकालना है, बराबर। अब हम जाएंगे पोरिंग की तरफ। पोरिंग में सब क्लीनिंग के लिए फर्नेस के अंदर का स्लैग क्या करते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस फॉर्मेट का इस फॉर्मेट की यही ब्यूटी है। हम ये चीज़ शायद दोनों तीनों चीज़ें भूल सकते थे, लेकिन वो सीक्वेंस में आने के वजह से आपको याद आ गई। टेम्परेचर लेके निकालते थे और रिकंडीशनिंग पाउडर है वो इस्तेमाल करते हैं, और ग्लास इस्तेमाल करते हैं। ग्लास इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आप अगर एजान बनाते हो तो एजान में तो स्लैग चिपकने के लिए चांस नहीं है, एक्चुअली नहीं चिपकना चाहिए एजान में, क्योंकि वैसे भी हम 1550 टेम्परेचर लेते हैं, उसमें हम बोरिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए स्लैग जनरेट भी कम होता है और चिपकता भी कम है। फर्नेस को लिक्विड स्लैग बनता है, लेकिन फर्नेस को चिपकने का चांस बहुत कम होता है एजान में। कास्ट आयरन में बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं हम,
MS का भी थोड़ा रस्टी होता है, उसके वजह से थोड़ा स्लैग जनरेट ज़्यादा होता है कास्ट आयरन में। उसका टेम्परेचर भी हम कम लेते हैं, 1440 1450 के ऊपर हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेते हैं, तो इसलिए स्लैग को ऊपर आने का चांस भी कम मिलता है। इसलिए कास्ट आयरन में आपको फर्नेस को चिपका हुआ स्लैग मिला दिखाई देगा। वहाँ पर आप शिप में एक बार ग्लास डाल सकते हो, शिप में एक बार टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के एक बार सुपर हीट करके स्लैग निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। या फिर आप जैसे बताया कि रिकंडीशनिंग पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी 4-5 हिट के बाद एक बार डाला तो भी पूरा स्लैग ऊपर आ जाता है। तो फर्नेस में अंदर स्लैग को चिपकने नहीं देना है। एक्चुअली मैं उसके ऊपर आगे आने वाला था पोरिंग में, उसकी वही चीज़ है पोरिंग लैडल के लिए। जब हम पोरिंग करते हैं तो शुरुआत होती है लैडल से, बिल्कुल। तो लैडल क्या होना चाहिए आपका? लैडल शुड बी क्लीन एंड स्लैग फ्री। अगर शुरू हाँ पावडर टाकतो स्लाइड स्लैग कोएगुलेंट पाउडर टाकतो ती वही मैं बोल रहा था। अगर आपका वो पाउडर अगर स्लैब को चिपकने नहीं दे रहा है तो पाउडर वैसा ही क्या होगा, छुट्टा रहेगा और वो मेटल के साथ कास्टिंग के अंदर जाके इंक्लूजन की तरह दिखाई देगा। इसलिए उसकी क्वालिटी इंपॉर्टंट है। आणि प्रोसिजर सेट करते वेळी जेव्हा मी स्लॅग करतो फर्नेस ऑन पाहिजे का ऑफ असं चालतं, कारण की चर्निंग पण ते फर्नेस ॲक्च्युली ऑफ पाहिजे। जर स्लॅग काढतो आपण, शेवटचा स्लॅग काढतोय, विशेषतः आपण ज्यावेळेस सुपरटिंग करून स्लॅग काढतोय, खालचा पूर्ण स्लॅग उरायला पाहिजे, त्यावेळेस फर्नेस ही ऑफ करायला पाहिजे। पण प्रोडक्शनसाठी लोक करत नाहीत, प्रोडक्शनसाठी भट्टी चालू असते आणि आपण स्लॅग काढतो। पण जर जास्त स्लॅग नसेल तर प्रॉब्लेम येत नाही, जर कमी स्लॅग असेल तर निघून जाईल, पण जास्त स्लॅग भरपूर स्लॅग आहे तर मात्र मग तुम्हाला फर्नेस बंदच करायला पाहिजे। तिथे 2 मिनटं थांबायला, ॲक्च्युली नुसती भट्टी बंद करून चालत नाही, तर 1-2 मिनटं थांबायला पाहिजे, जेणेकरून सगळा स्लॅग काय होतो वर तरंगतो आणि मग तो आपल्याला काढायला सोपा जातो। तो पण मुद्दा आपण यात घालूया पाहिजे असेल तर। फर्नेस ऑफ व्हाईल यात कसं आहे, यात जी पॉवर कन्झम्पशनची माणसं आहेत, पॉवर कन्झम्पशनची माणसं सांगतात की भट्टी बंद नाही करायची अजिबात, पॉवर कन्झम्पशन वाटतं। त्यामुळं हा मुद्दा थोडासा वादाचा मुद्दा आहे, पण थेरॉटिकली बघायला गेलं किंवा प्रॅक्टिकली बघायला गेलं तर ॲक्च्युली फर्नेस ही बंद केल्यानंतर स्लॅगवर येतो। त्यामुळं प्रत्येक हिटला नाही, पण ॲटलिस्ट शिपमध्ये एकदा तरी तुम्ही फर्टी बंद करून थोडंसं सुपरहीट टेम्परेचर घेऊन 1 टाईम स्लॅग काढला की पुढचे 7-8 हिटला तुम्हाला एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळतो, जेणेकरून फर्नेस क्लीन आहे, मग तुम्हाला भट्ट्या पळवता येतात। परत 7-8 भट्ट्यामध्ये थोडासा जनरेट झालो, परत एक 7-8 हिट नंतर परत ती स्टेप वापरली की परत तुम्हाला भट्टी पळवायला बरं पडतं। त्यामुळे ह्या दोन्हीचा समन्वय, प्रोडक्शन आणि पॉवर कन्झम्पशन दोन्हीचा समन्वय साधणं पण गरजेचं आहे। एकच जरूर नाही चालणार, आपल्याला दोघांनाही बघायला पाहिजे। पोरिंग लॅडरमध्ये मेटल घेतलं, लॅडर क्लीन असणं गरजेचं आहे। लॅडरमधला जर स्लॅग आहे तर तो काय होणार, तो परत ऑक्साईड आणि सल्फाईड आहे, तो परत मेटलमध्ये लिक्विड कंडिशनमध्ये जाणार, मेटलबरोबर परत मोल्डमध्ये जाणार, मोल्डबरोबर कास्टिंगमध्ये जाणार आणि आपल्याला स्लॅगचं रिएक्शन होणार। त्यामुळे मेटल मधला स्लॅग जसा करतो तसा लॅडरमधला स्लॅगसुद्धा आपल्याला वेळोवेळी चिपिंग करून काढणं गरजेचं आहे, विशेषतः स्पाउटमधला स्लॅग। कारण आपलं स्पाउटमध्ये काय असते, स्पाउटचं डायमीटर काय असतं, लहान असतो, त्यामुळे तिथं पटकन स्लॅग जमा होतो, तो चोक होते, चोक झाला आणि आपलं मेटल तिथनंच पास होत असतं। त्यामुळे तो जो स्लॅग आहे तो स्लॅग कंटिन्युअसली काय होत असतो, मेटलबरोबर आपल्या बॉक्समध्ये किंवा मोल्डमध्ये जातो आहे, कास्टिंगमध्ये जातो आहे। त्यामुळं स्पाउट आणि लॅडल हा वेळोवेळी क्लीन करणं गरजेचं आहे। पुढचं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॅडलची चेंजिंग फ्रिक्वेन्सी, खूप महत्त्वाचा विषय। लॅडल चेंजिंग फ्रिक्वेन्सी, लॅडल किती वेळानंतर बदलायचा किंवा किती वेळानंतर चिपिंग करायचा आणि किती वेळानंतर नवीन करायचा, ह्याचं प्रत्येकाचं स्वतःचं काहीतरी गणित असायला पाहिजे आणि ते फॉलो व्हायला पाहिजे। नॉर्मली 8 तासापेक्षा जास्त लॅडल कंटिन्यू वापरायचा नाही। 8 तास, काही जरा 12 तास, एजियनला 12 तासानं वापरू शकतो आपण,
कास्टान असेल तर थोडं स्लॅग अजून जमा होतो. डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर तुमचं काय आहे, स्लॅग किती जनरेट होतो आहे, बोरिंग किती वापरताय, या सगळ्या गोष्टीवर आहे. पण 8 ते 12 तास त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ जर तुम्ही लॅडल आहे तसा कंटिन्यू वापरला तर तो स्लॅग पुढं कंटिन्यू होण्याची शक्यता आहे. 8 ते 12 तासानंतर काय केलं पाहिजे, चिपिंग करून थोडंसं काय तुम्हाला मातीवर लावायचं असेल तर एकदा रिपेअरिंग करून रिहीट गरम करून परत वापरला पाहिजे. पण कंटिन्यू 2 तास 2 दिवस वापरतो आहे, 3 दिवस वापरतो आहे म्हटलं तर तो चालणार नाही. तर स्लॅग काय होणार, कंटिन्यू पुढं जाणार. आता त्याच्या पुढचा मुद्दा म्हणजे लॅडरचं मटेरियल. लॅडरचं मटेरियल आता इथं बरेच व्हरायटी आहे. काही जण ब्लॉक वापरतात, काही जण रायमिंग मॉस वापरतात, काही जण फायर क्ले आणि फायर गॉक वापरतात, काही जण सिलिका सँड आणि वुडन सिलिकेट वापरतात. प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत आहे. कुठलं चांगलं कुठलं वाईट याबद्दल नाही, पण कुठलंही मटेरियल वापरत असताना ते मटेरियल चिपिंग होऊन म्हणजे काय फ्लायबल होऊन मेटलमधनं जात नाही न याची कन्फर्मेशन घ्यायला पाहिजे, खात्री घ्यायला पाहिजे. कुठलं मटेरियल चांगलं किंवा कुठलं मटेरियल वाईट ह्याच्यावरती मी येत नाही, कारण सगळीच मटेरियल वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धत आहेत आणि प्रत्येकजण म्हणतं माझं मटेरियल चांगलं आहे. फक्त माझा अनुभव याबाबतीत थोडासा असा आहे की जे ब्रिक्स आपण ज्या रेडीमेड आणतो त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा ते मटेरियल चिपिंग होऊन ते मटेरियल मेटलवर जातं, असं 1-2 ठिकाणी मी बघितलेलं आहे. पण कदाचित ती वापरण्याची पद्धत पण चुकीची असू शकते. पण आपण जे मटेरियल वापरतो आहे ते कुठंतरी लूज होतं आहे का आणि ते मेटलमधनं जातं आहे का हे बघायला पाहिजे वेळोवेळी. आणि त्यामध्ये जर काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला लॅडलच्या मटेरियलवरती पण काम करायला पाहिजे. आपण लॅडल घेतला, लॅडल गरम केला, वापरला, बरोबर. त्यात मेटल घेतलं, लॅडलचा स्पाउट, लॅडलची कंडिशन, इथपर्यंत आपण आलो. पोरिंगमध्ये पुढचा भाग आहे ॲक्च्युली पोरिंग प्रॅक्टिस. आपण पोरिंग प्रॅक्टिस स्लॅगवर आपण बोलतो आहे. आत्ता आपण ब्लोवर बोलत नाही, त्यामुळे आता आपण तो विचार स्लॅगच्या बाबतीत प्रिहिटिंगचा काय संबंध येत नाही. ब्लोअरला संबंध येईल, फ्लॅगला नाही संबंध येणार. एक फॅक्टर होऊ शकतो, तुम्ही आता लॅडल प्रीहीट कमी असेल तर टेम्परेचर कमी होऊ शकतं. टेम्परेचर कमी असल्यामुळे स्लॅग थोडासा पुढे जाऊ शकतो, ते एक कारण होऊ शकतं. पण त्याला आपण लो टेम्परेचर म्हणूया. त्यामध्ये लॅडल प्रीहीटचा पण भाग आला आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग आला म्हणजे मेटल टेम्परेचरचा. लो टेम्परेचर मग एक शक्यता होऊ शकते. म्हणजे युजली व्हॉट शुड बी द लॅडल टेम्परेचर प्री हिटिंग झाल्यानंतर? साधारणपणे 700च्या आसपास, 700 मोजलं आहे. आम्ही ते इन्फ्रारेडनं मोजलं होतं. तेच की मोजलं आहे का, किती आहे? 750-800 पण मिळतो. 700 ते 800, 700च्या आसपास टेम्परेचर इज गुड. तुम्ही किती जर टेम्परेचर घेतलं तरी काही ठराविक टेम्परेचर तुमचं परत ॲब्सॉर्ब होतं जात. कारण तुम्ही टेम्परेचर घेताय ते सरफेसला घेताय, कोरमध्ये घेत नाही. ओतल्यानंतर परत ते मेटल थोडंसं पेनिट्रेशन, ते टेम्परेचरचं पेनिट्रेशन आतपर्यंत जातं, त्यामुळे ते टेम्परेचर ड्रॉप हा होतोच, त्याला काही ऑप्शन नाही आहे, बरोबर. पोरिंग, आपण आता कुठं आलो आहे? पोरिंगवर. पोरिंगमध्ये स्लॅग येण्याची कारणं. गेट भरून नाही राहिलं, काय होईल? पूर्ण पोलिंग लॅडल खाली झाल्यानंतर आलं जातं. फुल एम्प्टी लॅडल. लॅडल जर पूर्ण एम्प्टी झाला तर काय होणार, तळातला स्लॅगसुद्धा मेटलमधनं बॉक्समध्ये जाणार आणि कास्टिंगमध्ये जाऊ शकतो. मी मागाशी आत्ता म्हटलं तसं काय, डाऊनस्क्रू फुल, डाऊनस्क्रूचा फुल नाही ठेवला, जसं मेटल येईल तसं होतच राहिलं तर काय होणार, जो स्लॅग आहे तो सगळा आज जाईल. आपण डाऊनस्क्रू फुल का ठेवतो, तर हा स्लॅग सगळा इथं तरंगावा म्हणून आपण ठेवतो, जेणेकरून स्लॅग सगळा वर जाईल आणि चांगलं मेटल सगळं मेटल बॉक्समध्ये किंवा कास्टिंगमध्ये जाईल आणि स्लॅग वर राहिल्यामुळे आपल्याला डिफेक्ट येणार
नाही. पण ते जर आपण तसं न ठेवता तर हा सुद्धा स्लॅग काय जाणार मेटलबरोबर खाली जाणार आणि आपल्या कास्टिंगमध्ये जाऊन अडकणार. त्यामुळं डाऊनस्क्रू तुमचा कायम काय पाहिजे फुल पाहिजे. एम्प्टी लॅडर पूर्ण कधी करायचा नाही. शेवटचं मेटल थोडं ठेवायचं. अजून पोरिंगमध्ये अजून काय इंटरप्टेड पोरिंग कमी जास्त थांबून केलं काय होणार डाऊनस्क्रू फुल होणार नाही. इंटरप्टेड पोरिंग ही एवढी कारणं पोरिंगमधली आहेत. पोरिंग टेम्परेचरचा इम्पॅक्ट होतो. पोरिंग टेम्परेचर आपण लिहिले की लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचरनं स्लॅग पुढे जाणार. जेवढं टेम्परेचर हाय असेल तेवढा स्लॅग तुमचा फ्लोट होणार. जेवढं टेम्परेचर कमी असेल तेवढा स्लॅग मेटलबरोबर पुढे जाण्याची शक्यता जास्त. मोल्डिंगचा आणि स्लॅगचा काय संबंध आहे. फिल्टर आपण मोल्डिंगमध्ये न घेता आपण पॅटर्नमध्ये घेऊ. ठीक आहे. फिल्टर काय करूया आपण पॅटर्नमध्ये घेऊ. मोल्डिंग प्रॅक्टिसेस जोल्टिंग स्क्विझिंग वरची पिटी खालची पिटी सँडची उंची रायमिंग ह्याचा काही संबंध आहे नाही आहे. बरोबर. त्यामुळं स्लॅग येण्याची शक्यता त्या प्रोसेसमध्ये काही नाही आहे. तर या पुढचं आहे सँडमध्ये GCS परमेबिलिटी कॉम्पॅक्टिबिलिटी ॲक्टिव्ह क्ले ह्याचा कशाचाही सँडशी संबंध नाही आहे. सँड मिक्सिंग बरोबर क्लिअर. त्यामुळं पॅटर्न आणि मेथडिंग सगळ्यात पहिलं मग अशी सांगितल्याप्रमाणे काय फिल्टरचा साईज फिल्टरची थिकनेस फिल्टरची क्वालिटी त्यानंतर फिल्टरचा अलाउन्स म्हणजे क्लिअरन्स या 4 गोष्टी यामध्ये खूप महत्त्वाच्या आहेत. सगळ्यात पहिलं काय त्याची साईज क्वालिटी थिकनेस आणि त्याचा क्लिअरन्स. सगळ्यात पहिलं काय म्हणलं की साईज किती होलचा फिल्टर आहे तुमचा फ्लो रेट किती आहे त्याच्यावरती त्या साईज ठरती. त्यांचं एक कोष्टक असतं. या कोष्टकामध्ये आपण बघतो की एवढा बंचवेट आहे एवढ्या होलचा एवढ्या नंबर्स असणारा फिल्टर मला पाहिजे. बरोबर ना. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची क्वालिटी. फिल्टरवरनं टाकला फुटता कामा नाही. तो जर फुटला तर काय होईल वरनं टाकून जर फुटला आहे जर तो मेटलच्या प्रेशरनं पण तो काय होणार आहे फुटणार आहे. मेटल फुटला तर काय होणार आहे ते फिल्टरचे तुकडे आत वाहून जाणार आणि आपल्याला व्हाईट कलरचं इन्फ्युजन दिसणार ज्याला आपण स्लॅगच म्हणतो परत. बरोबर. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट थिकनेस. तुम्ही किती बंचवेटचं मेटल ओतताय किती बंचवेट तुमचं आहे किती फ्लो रेट आहे त्याच्यावरती थिकनेस अवलंबून आहे. तुम्ही जर 50 किलो किंवा 70 किलोचं मेटल ओतणार आणि 5 mm थिकनेसचा जर फिल्टर वापरला तर काय होणार मेटलच्या प्रेशरनं फिल्टर फुटून जाणार. त्यामुळे बॉक्स साईज कुठला आहे किंवा मेटल माझा फ्लो रेट काय आहे त्याच्यावरती तुमचा थिकनेस अवलंबून आहे. तो थिकनेस तुम्ही प्रॉपर ठेवायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे क्लिअरन्स म्हणजे काय असा जर मी फिल्टर बसवला तर काय होईल माझं मेटल इथनं येईल आणि इथनं पण जाणारच आहे मेटल पण ऑलरेडी इथनं काही मेटल तसं होता कामा नाही. हा क्लिअरन्स जो आहे हा अगदी निग्लिजिबल असला पाहिजे. ह्याचा रोल काय आहे माती क्रश होऊ नये एवढाच आहे. फिल्टर टाकताना फिल्टरची माती खाली पडू नये एवढाच क्लिअरन्स पाहिजे. 0.5मध्ये तो जर 1 mm 1.5 mm 2 mm असेल तर काय होईल कडेनं अनफिल्टर्ड मेटल जाणार आणि आपल्याला त्या फिल्टरचा उपयोग होणार. त्यामुळे त्याचा क्लिअरन्स क्लिअर आहे. ह्याच्यामध्ये एक अजून म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे फोम फिल्टरमध्ये 10 ppm आणि 20 ppm असे 2 सायझेस असतात. 10 ppmला काय होतं आहे
नॉर्मली आपण काय वापरतो 10 PPM वापरतो बरोबर. 10 PPMपेक्षा 20 PPMला काय असतात होल जवळ असतात बारीक असतात. कसं करायचं सर होलचं ते 10 PPMचं फिल्टर आहे हां ते एकच क्वालिटीचं आहे कसं चेक करायचं काय नाही करतात आपल्याला मग कारण ते त्यांचं एकच बॉक्समधलं मी वापरला हां ते एक बॉक्सला बोरिंग होतं त्याला कन्सिस्टंट सप्लायर ठेवणे चांगला कन्सिस्टंट एकच चांगला सप्लायर ठेवणे रिलायबल सप्लायर ठेवणे एवढं आपल्याला काय ह्याच्या नाही ते दिसतं काय कारण त्याचं झिकझॅक असते आपल्या ह्याच्यामध्ये ते तयार करताना ते त्या टाईपचं स्पंज येतं ते कट करतात आणि ते त्यांच्या त्या स्लरीमध्ये बुडवतात हिटिंग करतात आणि आपल्याला देतात. आता आम्हाला 10 PPMचं फिल्टर लागतं ते कस्टमरनं काहीतरी दुसरं पाठवलं काहीतरी वेगळं पाठवलं आम्ही 10 PPM आणि 20 PPM मध्ये फरक लगेच तुम्ही फिल्टर जर समोर ठेवला तर तुम्हाला लगेच 10 PPM आणि 20 PPM मधला फरक कळतो. 10 PPM मधले जे होल आहेत वरचे म्हणजे तुम्हाला वरनं दिसताना ते साधारण मोठे मोठे दिसतात आणि 20 PPM मध्ये हे अगदी बारीक 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 दिसतात. हा जवळ फरक आहे तसा फरक लगेच कळतो. बाहेर फोटो आहे तुम्हाला नंतर दाखवतो काय असं माझ्या आहे 10-20 PPM शेजारी ठेवलेला फोटो आहे तुम्हाला दाखवतो तो कळतो लगेच डोळ्यांनी कळतो मोजता येत नाही आपल्याला. एक बॉक्स हे म्हटलं असतं ते टेम्परेचर असते एक बॉक्स चोप होते एक बॉक्स होत नाही त्याला काय मग समजायचं स्लॅग फिल्टर स्लॅग तुमचा अडकला असला तरी बनवू शकणार फर्स्ट बॉक्सला अडकत नसतं सेकंड बॉक्सला कसं लागतं काय फिल्टरच्या क्वालिटीमध्ये फरक असू शकतो किंवा अडकू पण शकतो. तर म्हणून तुम्हाला म्हटलं तुम्ही तो सप्लायर रिलायबल असणं गरजेचं आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही काही मोजू शकत नाही. काही गोष्टी फॉन्ड्रीमध्ये आहेत जिथं तुम्हाला काही मोजमाप करता येत नाही. त्यातलं एक आहे म्हणजे फिल्टर आपल्याला स्वतःला मोजता येत नाही त्यात आपण काहीच करू शकत नाही. रिलायबल सोर्स असणं एवढा एकच क्रायटेरिया आहे. सिरायलीच्या बाबतीत मोजू शकतोय तुम्ही नंबर ऑफ कोड मोजू शकताय त्याचा डायमीटर मोजू शकताय. फोम फिल्टरला तुम्ही मोजू शकत नाही आणि फोम फिल्टर 99% हे येतात हे चायनात नाही येतात. चायनामध्ये घरोघरी फिल्टर बनवले जातात आणि तिथनं आपल्याकडे इम्पोर्ट होतात फोम फिल्टर. खूप कमी प्रमाणात महाराष्ट्रात किंवा इंडियामध्ये बनवले जातात खूप कमी प्रमाणात 1-2 लोकच आहेत बनवणारे खूप कमी लोक आहेत. मॅक्सिमम हे सगळे होतात ते बाहेरनं इम्पोर्ट होतात. अजून गेटिंगमध्ये चोक किंवा ओव्हरलॅप प्रॉपर चोक गेला आहे किंवा ओव्हरलॅप दिला आहे का. त्यानंतर इनगेटची साईज पण खूप मोठी असेल तर काय होणार मेटल बरोबर स्लॅग जाण्याची शक्यता असते. अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे इनगेट रनर बारच्या कुठनं तुम्ही मेटल देताय रनर बारच्या बॉटममध्ये देताय का टॉपमध्ये देताय कुठनं द्यायला पाहिजे. हा तुमचा रनर बार आहे आणि कास्टिंग आहे तर तुम्ही रनर बारच्या कुठनं इनगेट द्यायला पाहिजे बॉटमनं का टॉपनं. टॉपनं दिलं तर काय होईल स्लॅग फोट होईल. म्हणजे तुम्हाला इनगेट हे कुठनं द्यायला पाहिजे बॉटमनं द्यायला पाहिजे जेणेकरून काय होईल स्लॅग फ्लोट होणार नाही. म्हणजे फ्लोट झालेला स्लॅग वर राहील आणि चांगलं मेटल खालनं तुमच्या कास्टिंगमध्ये जाईल. त्यामुळं इनगेटचं लोकेशन वर्टिकल चांगली का horizontal? दोन्ही चांगल्या वर्टिकल जास्त चांगले फ्लो लॅमिनर होतो. हॉरिझॉन्टलला त्यावरती प्रेशर पडतं फुटण्याची शक्यता जास्त असते. पण वर्टिकलला कसं असतं थोडं स्किलफुल काम असतं देणं त्यासाठी तुमचं स्किलफुल काम आहे आणि त्यासाठी तुमचा रनर बारची साईज पण महत्त्वाची आहे. रनर बारची साईज तेवढी पाहिजे जेवढ्या फिल्टरची साईज आहे तेवढी. ती नॉर्मली लोक ठेवत नाहीत. रनर बार लहान असतो फिल्टर मोठा असतो त्यामुळे लोक शक्यतो हॉरिझॉन्टल आपलं डाऊनफ्लोच्या खाली ठेवतात. ॲक्च्युली वर्टिकल चांगला कारण वर्टिकलला तुम्ही इथं असं फिल्टर देऊ शकता आराम आणि येणारं मेटल काय होतं इथनं पास होऊन लॅमिनर फ्लो होतो. वेअरॅज ज्यावेळेस फिल्टर इकडनं असतो आहे इथं खाली त्यावेळेस हे प्रेशर क्रिएट करतं ह्याच्यावरती आणि हा फुटण्याची शक्यता असते. ह्याच्यामध्ये लॅमिनर फ्लो असतो ह्याच्यामध्ये थोडंसं टर्ब्युलन्स पण वाढतो प्लस थोडं प्रेशर आल्यामुळं हा फिल्टर फुटण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं
हॉरिझॉन्टल कधी पण चांगला, पण ते स्किलफुल आहे. आणि तुमचा रनर बारची साईज महत्त्वाची. रनर बारची साईज तेवढी ठेवत नाही आपण, आणि म्हणून लोक काय करतात, वर्टिकल द्यायच्याऐवजी हॉरिझॉन्टल. फोम बेटर की आणि वर्टिकलला अजून काय होतं, तुमचे 2 रनर बार आहेत तर तुम्ही 2 ठिकाणी 2 देऊ शकता फिल्टर, जेणेकरून मेटलचं डिस्ट्रीब्युशन चांगलं होतं, लॅमिनर फ्लो होतो, एकसारखा फ्लो जातो. फोम बेटर की सिरामिक म्हणजे एजियनला सियाला असं काय different आहे? एजियनला शक्यतो फोम फिल्टरचं कधी पण चांगला, सिरॅमिक लोक नाही वापरत, कारण सिरॅमिकचं होल मोठं असल्यामुळे स्लॅग जो आहे लिक्विड स्लॅग हा सगळा आत जातो. वेराज फोमला काय होतं, फोमला तुमचं झिगझॅग असतं असं, त्यामुळे हा फ्लॅग अडकत जातो. त्यामुळं फोम फिल्टरमध्ये लिक्विड स्लॅग अरेस्ट करायची शक्यता जास्त असते. वेराज तुमच्या सिरॅमिकला कसं असते, सरळ आहे, होलच आहे, या होलमधनं सरळ पास होणार स्लॅग खाली. कास्टनला सिरॅमिक चांगला, एजियनला फोम चांगला. पण बरेच जण लोक आज कास्टनला सुद्धा फोम वापरतात, कारण फिल्ट्रेशन चांगलं होतं, इन्क्लुजन जात नाही, स्लॅग कंट्रोल होतो. त्यामुळे इव्हन कास्टनला पण बरेचशी लोक फोम वापरतात. काही लोक सिरॅमिक एजियनला पण वापरतात, नाही अशातला भाग नाही, दोन्ही प्रकार आहेत. पण नॉर्मली एजियनला फोम फिल्टर वापरण्याचं प्रमाण जास्त आहे. तर आता वेटिंगमध्ये वगैरे आम्ही टर्ब्युलन्स स्लॅग जनरेट होऊ शकतो का? काय काय टर्ब्युलन्स टर्ब्युलन्समुळं स्लॅग जनरेट होणार नाही, पण जो स्लॅग आहे तो पुढे जाण्याची शक्यता जास्त आहे. टर्ब्युलन्सनं स्लॅग जनरेट नाही होणार. एजियनला ॲक्च्युली स्लॅग हा कायम जनरेट होत असतो, म्हणजे टर्ब्युलन्सच पाहिजे असं काय नाही आहे. कारण जेवढं मॅग्नेशियम असतं मेटलमध्ये, मॅग्नेशियम मगाशी आपण बोललो कशामध्ये ॲड करते, ऑक्सिजन आणि सल्फर तुमच्या मेटलमध्ये ऑलरेडी आहे. त्यामुळे मॅग्नेशियम सल्फाईड हे जोपर्यंत मेटल थंड होत नाही किंवा सॉलिडिफाय होत नाही तोपर्यंत मॅग्नेशियम सल्फाईड बनणं चालूच आहे मेटलमध्ये. म्हणजे हा स्लॅग जनरेट होतच राहणार आहे. तुम्ही फिल्टर करा, काही पण करा, फिल्टर नंतर पण स्लॅग जनरेट होणार आहे. तसंच मोल्डमध्ये तुमचे ऑक्सिजन पण आहे, जो पण मेटल येत नाही तो पण हवा आहे ना त्यामध्ये, म्हणजे ऑक्सिजन आहे. त्यामुळे मेटल MgO पण तयार होतो आहे. त्यामुळे हे जनरेट कायम होतच आहे. म्हणून एजियनला आपण तेवढ्याकरता थोडंसं जास्त केअर का घेतो, तर तेवढ्यासाठी घेतो की आपला सल्फर कमी पाहिजे, किंवा कमीत कमी वेळ आपण एजियन होल्ड करतो किंवा ठेवत नाही का, तर ऑक्सिजनबरोबर त्याचा संपर्क कमीत कमी व्हावा म्हणून. त्यामुळं स्लॅग हा एजियनला कंटिन्यू जनरेट होतोच. हां, कास्टांच्या बाबतीत नाही होत, मान्य. कास्टांच्या बाबतीत तुमचं फिल्ट्रेशन प्रॉपर झालं तर शक्यता कमी असते. त्यामुळे एजियनला आपल्याला डॉटचे इफेक्ट जास्त होतो. तिथं टर्ब्युलन्स थोडं आणि जास्त क्रिएट होऊ शकते. होणार की टर्ब्युलन्समुळे जो लिक्विड स्लॅग आहे तो पण तो अजून फ्लोएबल होणार, मेटलबरोबर फ्लोएबल होऊन कास्टिंगला पुश करून कास्टिंगबरोबर तो पुश होणार आणि मेटल कास्टिंगमध्ये जाण्याची शक्यता वाढणार कधी. म्हणून तर टर्ब्युलन्स नको, म्हणून तर मी तुम्हाला म्हणलं ना, व्हर्टिकल जर फिल्टर असेल तर टर्ब्युलन्स कमी होतो. किंवा पोरिंग एकसारखं केलं, डाऊनस्क्रू भरून ठेवला, टर्ब्युलन्स कमी होतो. चोक दिला, ओव्हरलॅप दिला, तर आपण काय करतो, टर्ब्युलन्स कमी करतो. नाही होत इरोजन म्हणजे मेटल डायरेक्ट साईडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एकदम हॉरिझॉन्टलला कसं होणार, फिल्टरवरती पडणार, ते मग ते फ्लो होतो, पण डायरेक्ट आपण जर वर्टिकल ठेवलं फिल्टर वर्टिकलला उलटं थांबतो मेटल तिथं, फिल्ट्रेशनच्या इथं थांबतं. डायरेक्ट फॅनला हिट करणार. सँडला नाही, फिल्टरला जाऊन धडकणार ना, सँडला नाही धडकत, फिल्टरला जाऊन धडकतं ना, सँडला धडक. मोस्ट झालं तर सँडवरती होणार ना, हां मोस्ट झालं तर ते सँडवरती होणार. नाही, वर्टिकल म्हणजे उभा फिल्टर, असा फिल्टर असतो, असा फिल्टर होतो. इथं होल असे आहेत तेव्हा मेटल येणार, होलमधनं इकडनं असं पास होणार, असं नाही आहे. त्यांनी काय म्हणतात, वरनं मेटल देतो, हां डाऊनस्ट्रीमच्या पुढे आपण फिल्टर वर्टिकल लावणार. बरोबर आता पहिला जो फ्लो पडणार आहे बरोबर. सँड हां, तिथं सँडवरती पडणार, तिथं इरोजन होण्याची शक्यता आहे, नाकारता येत नाही. तिथे इरोजन होऊ शकतं, पण तुम्ही पुढं फिल्टरला हे करताय ना, तिथं थांबवताय ना मेटलला, तिथनं लॅमिनर करताय ना. फिल्टरच्या अगोदर जे तुमचे रनर्स असतात तुम्ही त्याला खाली जर असं एक हे दिलेलं असतं, वाटीमध्ये जाऊन वाटीतनं परत सुरुवातीला एक काही क्षण होणार, पण नंतर एकसारखं लॅमिनर होणार फ्लो. हां, एक वाटी दिलेली असतात ती गोळा करायला. क्लिअर आहे. हॉरिझॉन्टल फिल्टर यूज करतो आणि आम्हाला काय काय इन्क्लुजन येते, काय म्हणला?
एक वेळा स्लॅग इन्क्लुजन येते फिल्टर येत नाही. स्लॅग इन्क्लुजन कशाला? प्रोसेस वापरतात का फिल्टरची, बरोबर. त्याच्यामध्ये एक वेळा आम्हाला स्लॅग इन्क्लुजन येतं आफ्टर मशीनिंग, बरं. आणि एक लॉटला येत नाही आणि एक लॉटला येत नाही. स्लॅगच्या प्रॉपर्टीज स्लॅग इन्क्लुजन स्लॅग इन्क्लुजन होतं. स्लॅग इन्क्लुजन काही वेळेस येते, काही वेळेस येत. ते फिल्टर क्वालिटीवर पण अवलंबून आहे. पोरिंग गेट भरून राहते का त्यावरती अवलंबून आहे. म्हणून म्हटलं एक कारण होऊ शकत नाही, ही सगळी कारणं बघायला पाहिजे. आपलं काहीतरी एखादं कुठेतरी जर मिस असेल, स्लॅग रिमूव्हल आहे, स्लॅग काढण्याची पद्धत आहे, स्लॅगच्या क्वालिटी आहे. क्वांटिटीमध्ये नॉर्मली कुठलाही डिफेक्ट एका कारणामुळे येत नाही, त्याला मल्टिपल कारणाचं कॉम्बिनेशन असतं, 2 किंवा 3 कारणं. त्यामुळे कालपर्यंत नव्हता डिफेक्ट, आज एकदम येतो आहे. म्हणजे आज एकदम काहीतरी बदललं नसते. ऑलरेडी 2-3 गोष्टी ज्या कालपर्यंत बदललेल्या आहेत त्याला आज तिसरी का चौथी गोष्ट येऊन आठ झालेली असते आणि मग तो इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करते आपल्याला वाटतं एकाच कारणामुळे. तसं नसतं. ते अनालिसिस करून कंटिन्यू ते कारण की काय एखादा कुठला तर प्रॉब्लेम आलेला असतो त्याच्यामध्ये. डिफेक्ट अनालिसिसला तुम्हाला बऱ्याच वेळा ट्रायल एरर मेथडचा वापर करावा लागतो, कारण तुम्हाला डायरेक्ट सोल्युशन मिळणं खूप अवघड असतं. कारण जर एवढा सगळा डेटा हातात असेल तर बऱ्याच वेळ मिळतं सोल्युशन, नाही मिळत असं नाही. पण काही वेळा तुम्हाला ट्रायल एरर सोल्युशनचा पण वापर करावा लागतो. काही वेळेस पहिला हे स्लॅग आहे हे सँड आहे ह्याच्यातच कन्फ्युजन क्रिएट होतं. आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम. आयडेंटिफिकेशन तुम्हाला सकाळी मगाशीच म्हटलं, ते स्किलफुल काम आहे आणि ते बऱ्याच वेळ म्हणून तर टीमवर्कने करायला पाहिजे, कारण तुम्हाला तो प्रत्येकाचा व्ह्यू बघणं गरजेचं आहे. सँड असेल तर नॉर्मली कसं होतं, ज्यावेळेस तुम्ही ते डिफेक्टला टाचणी करताय त्यावेळेस तुम्हाला ब्लॅकिश कलरचं कण बाहेर येतात, त्यामुळे ती सँड आहे. दुसरी गोष्ट, जर सँड असेल तर त्याच्या वरच्या बाजूला किंवा कुठेतरी तुम्हाला एक्स्ट्रा मेटल किंवा इरोजन मिळाला पाहिजे, कारण सँड आली याचा अर्थ कुठेतरी ते इरोड झालेलं आहे, तिथं तुम्हाला एक्स्ट्रा मेटल दिसायलाच पाहिजे. त्यामुळे सँड हुडकणं कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे. तर बरेच वेळा काय होतं स्क्रीनमधलं वगैरे थोडंसं आलेलं स्लॅगमध्ये तुम्हाला साधारण असं पातळ किंवा असं इरेग्युलर शेप असतो आणि व्हाईटिश कलरचं इन्क्लुजन असतं. पिनहोलला अगदी बारीक पिनहोल कम्पॅरेटिव्हली सोपं असतं ओळखणं, ते शक्यतो टॉपला येतं. श्रिंकेज ही इरेग्युलर कॅव्हिटी असतं आणि तुम्हाला डेंटेटिक स्ट्रक्चर म्हणजे असं काटेरी टाईप स्ट्रक्चर असतं, ते पण ओळखता येतं. असतं लोअरला राऊंड शेप असतं आणि शायनिंग असतं किंवा ग्रीनिश कलर असतं. स्लॅग आणि सँडमध्ये कन्फ्युजन जास्त होतं, बाकी तर तुम्हाला कळतं. त्याला काही मेथड असते का, काही केमिकल वगैरे मारून बघायचं स्लॅग स्लॅगला असतं? मायक्रोस्ट्रक्चरवरती कळतं थोडंफार, पण मायक्रोस्ट्रक्चरचं थोडंसं ॲडव्हान्स नॉलेज पाहिजे किंवा ते सराव पाहिजे जरा. मायक्रोस्ट्रक्चरवरती समजतं तुम्हाला थोडंफार. तुम्ही बघितलं तर स्लॅग म्हणा किंवा श्रिंकेज असेल तर तुम्हाला समजू शकतं मेसला भाग नाही, पण त्यासाठी कट सेक्शन करून सँड आणि कट स्लॅग सेक्शन केलेला कधी पण चांगला. कट सेक्शन केलं तर तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीने कळतं. त्या एरियातनं जर तुम्ही कट केलं तर तुम्हाला स्लॅग आहे का सँड आहे का श्रिंकेज आहे तुम्हाला जास्त चांगलं कळतं, कारण तो एरिया थोडासा ओपन होतो. ओपन झालं की तुम्हाला ॲक्च्युली आत कॅव्हिटी कशी आहे ती कळते, मग डिसेंड घेणं सोपं होतं. आपण कसं होतं, आपण कट सेक्शन मायक्रोस्ट्रक्चर ह्याचा वापर खूप कमी करतो डिफेक्ट अनालिसिसला. ॲक्च्युली दोन्हीचा वापर जास्त करायला पाहिजे. म्हणजे जसं आपण दवाखान्यात गेलो, आपल्याला काय आजार झाला तर डॉक्टर पहिलं काय करतो, हां ब्लड चेक करतो, बरोबर ना, एक्सरे काढतो. ब्लड चेक म्हणजे जसं आपण सँड चेकिंग करतो आहे, मायक्रोस्ट्रक्चर बघतो आहे, तीच गोष्ट आहे. तर थोडंसं डीपमध्ये म्हणजे वरच्यावर तुम्हाला समजलं तर ठीक आहे, नाही समजलं तर या सगळ्या गोष्टीचा वापर करायला पाहिजे, जो आपण नॉर्मली करत नाही अनफॉर्च्युनेटली. केल्यावर पण तिथं स्लॅग पण होऊ शकतो का आपल्या होऊ शकतं स्लॅग पण होऊ शकतं. स्लॅगला नॉर्मली पांढरा व्हाईटिश ग्लेज येते किंवा व्हाईटिश कलर असतो स्लॅगला, कारण तो फिल्टरच्या थ्रू गेलेला असतो. किंवा स्लॅग ऑक्साईड असेल तर व्हाईटिश कलर नॉर्मली असतो 99%. किंवा असं जसं आपण सकाळी बघितलं ते असं पापुत्र्यासारखं दिसतं. सँड असेल तर तुम्हाला तिथं ब्लॅकेज दिसतं. ठीक आहे, पुढे जाऊया. श्रिंकेज, इथपर्यंत काय डाऊट आहे?
शिंकेजमध्ये पहिलं काय सुरुवात मेटलमध्ये पहिलं मेटलमध्ये सगळ्यात पहिलं काय बघणार आपण मेटल म्हटलं की पहिलं काय आलं चार्ज मिक्समध्ये एक एक एलिमेंट कायला पिगॅनमध्ये शिंकेज येते जास्त ॲड केलं तर काय होतं जास्त ॲड केलं तर फ्लुइडिटी मेटलची वाढती म्हणजे अजून सोप्या भाषेत फ्री कार्बन वाढतो फ्री कार्बन वाढल्यामुळे काय होतं शिंकेज टेंडन्सी वाढते एक्सेस न्यूक्लिएशन होतं एक्सेस न्यूक्लिएशन झाल्यानंतर काय होतं शिंकेज टेंडन्सी वाढण्याची शक्यता असते याचा अर्थ येतोच असं नाही एक शक्यता आहे हा एक पिगॅनमुळं काय होऊ शकतं शिंकेज येऊ शकतं दुसरं काय एम एस मग एम एस वाढलं काय होणार कार्बन कमी होणार मग प्युरिटी कमी होणार त्यामुळं होऊ शकतं थेरॉटिकली होऊ शकतं प्रॅक्टिकली मी अनुभवलेलं नाही आहे पण थेरॉटिकली होऊ शकतं जर टेम्परेचर कमी झालं तर प्युरिटी कमी होणार प्युरिटी कमी झाल्यामुळं तुम्हाला जे फिडिंगचं हे पाहिजे ते फिडिंगचं तुम्हाला त्या रेशोमध्ये फिडिंग मिळणार नाही आणि होऊ शकतं मेन हाय एम एसमध्ये मेन काय होणार तर मेन प्रॉब्लेम काय येणार हाय एम एसनं कार्बाईड मशनॅबिलिटी बरोबर ना मशनॅबिलिटी कंबाईंड कार्बन वाढला की काय होणार मशनॅबिलिटी खराब होणार मेन कारण काय ते आहे कंबाईंड कार्बन वाढल्यामुळं पण शिंकेज येऊ शकतं बरोबर आहे कंबाईंड कार्बन वाढल्यामुळे पण शिंकेज येऊ शकतं पण मी अजून बघितलेलं नाही एम एसमध्ये शिंकेज आलं आहे वाढल्यामुळं असं मी बघितलेलं नाही आहे मी 40% एम एस वापरले आत्तापर्यंत मला तरी कधी अनुभव आलेला नाही आहे तुम्हाला कोणा आला असेल तर नक्की सांगा मी तरी अजून अनुभवलेलं नाही आहे पिगॅनमुळं 100% येतं मान्य आहे पण एम एसमध्ये मी अजून अनुभवलेलं नाही आहे पण येऊ शकतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कार्बाईड येऊ शकतं बरोबर त्यानंतर बोरिंग जास्त वापरलं जास्त म्हणजे किती आणि काय होणार ते ॲक्च्युली फॉस्फरसमध्ये घेऊ आपण बरोबर आहे तुमचं फक्त बोरिंगमध्ये नको याला तर बोरिंगचा फॉस्फरसचा डायरेक्ट संबंध काय नाही बोरिंगमध्ये फॉस्फरस जास्त असतोच असं नाही बोरिंगचा काही संबंध आहे का नाही आर जास्त वापरलं तर नाही हां मिक्सर आरमध्ये ॲल्युमिनियम नाही शक्यता तशी सकाळी फेरोकासला मी आलो होतो बरोबर तिथं मी नॉकआउटच्या पुढच्या बाजूला डिग बघितला कशाच डिग होता चिपिंगचा बरोबर खूप मोठा डिग होता कसं वापरताय तुम्ही दिवसाला प्रत्येक हिटला ठराविक वापरताय का प्रत्येक हिटला 200 किती 200-300 प्रत्येक हिटला 200 किलो कितीमध्ये 2 टनामध्ये 10% शिंकेज कधी बघितलं आहे आलेलं त्यामुळं अनुभव आहे हां पर्टिक्युलर असं तेच नाही. असं आहे म्हणून observation. माझा स्वतःचा अनुभव आहे त्यावरती एक व्हिडिओ पण आहे यूट्यूबवरती बघा गेला कधी तुम्ही जर चिपिंग 20-25% आसपास जर वापरलं कधी होतं ते ज्यावेळेस सुट्टी आहे माणूस खाली जातो आहे सगळं गोळा करतो आहे साफसफाई हाऊसकीपिंग गेस्ट येणार आहेत चिपिंग गोळा करून आणून टाकायचं भट्टीवर टाकलं की मेल्टिंगच्या माणसाला काय असते पोती टाकायला आवडतं
ते उचलतो आहे आणि चिपिंग 25%, 30%, 40% पण टाकतो आहे. कारण रात्री पर्टिक्युलरली चिपिंगनं भट्ट्या लवकर येतात. पोत्यामध्ये भरलेलं असते, तसं सॉलिड मटेरियल असते. म्हणजे बोरिंग टाकत बसायचे याची काय करतात, चिपिंग वापरतात 40%पर्यंत. मला 2-3 पार्टला आम्हाला हा प्रॉब्लेम आला होता की गेटिंग सेम आहे, सगळं सेम आहे आणि एखाद्या हिटला 100% इंगेट शिंकेज यायचं, 100%. एक पण कास्टिंग चांगलं नाही यायचं पर्टिक्युलर हिटला. मागची हिट ओके, पुढची हिट ओके, मधल्या एखादी हिटला प्रॉब्लेम यायचा. आम्हाला तेच, कारण गेटिंग वर्षानुवर्ष तेच गेटिंग आहे, काहीच चेंज नाही, टेम्परेचर बरोबर आहे, सगळं बाकी सगळं बघितलं, सगळं बरोबर आहे. त्या ऑपरेटरशी बोलता बोलता ते लक्षात आलं एकदा की ऑपरेटरला खोदून विचारल्यानंतर तो बोलता झाला एकदा की कोण माणूस नव्हता, शिक्षणची वेळ होती, माणूस कोण नव्हता आणि त्यामुळे मटेरियल काय घेतलेलं नव्हतं. त्यामुळे मला साहेब तिथं होतं ते पोती भरलेली ती सगळी घेतली आणि भट्टी काढली म्हणला मी, वेळ वाचवला म्हणला मी, भट्टी वाया, एक पण भट्टी वाया जाऊन दिली नाही म्हणला मी. मग आमच्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही परत एक ट्रायल म्हणून एक हिट घेतली आणि सेम रिझल्ट आला. म्हणजे मगाशी जे आपण म्हटलं का नाही MS ज्या चिपिंग म्हणजे काय, चिपिंग म्हणजे काय, चिपिंग फ्लॅशेस, वेन्स, फेटलिंगमधलं चिल्ड मेटल आहे. म्हणजे काय, कंबाईंड कार्बन असणारं मेटल आहे आणि ते जेवढं तुम्ही आत टाकाल भट्टीमध्ये जास्त प्रमाणात तर काय होतं, तुमचं मेटलचं फ्लुइडिटी कमी करतं आणि मग काय होतं, तुमचं इनगेट जितक्या वेळ गरम राहायला पाहिजे ते गरम राहत नाही, कारण फ्लुइडिटी कमी झाली असती. इनगेट लवकर हे होतं, चोक होतं आणि इनगेटला शिंकेज येतं. आत कुठे येत नाही, फक्त इनगेटला शिंकेज येतं. इनगेटला तिथं डेंट्राटिक स्ट्रक्चर येतात. तुम्ही जर त्याचा मायक्रो काढून बघितला, मी ते पण काढून त्या व्हिडिओमध्ये मायक्रो स्ट्रक्चर पण दाखवलं आहे, त्याचा जर मायक्रो काढून बघितला तर त्या ह्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली तुम्हाला ते युटेक्टिक झालेलं दिसतं. युटेक्टाईड म्हणून जे कार्बाईड आहे ते कार्बाईड तुम्हाला स्पेसिफिक त्या एरियामध्ये दिसतं. तेव्हापासून 10% ठीक आहे, 25-30% नाही वापरून चालणार. म्हणून मी हा प्रश्न मुद्दाम विचारला तुम्हाला की किती वापरता. 10% चालतं आहे. त्यामुळे स्पिलेज किंवा नॉट मोर दॅन 10%. 10% ठीक आहे. म्हणजे एक टनाची भट्टी असेल तर 100 किलो, 2 टनची भट्टी असेल 200 किलोपर्यंत तुम्ही वापरायला काय हरकत नाही आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त वापरायला नको. कन्सिस्टंटली जर वापरलं तर प्रॉब्लेम येत नाही. पण एका इटला काहीच नाही, एका इटला 500 किलो वापरतो तर नाही चालणार. त्यामुळे ती कन्सिस्टन्सी असणं गरजेचं आहे. शिंकेजमध्ये आपण काय कवर केलं, स्क्रॅप सगळा कवर केला बरोबर. आता येणार आपण ऑलायवरती. ऑलायमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा मगाशी सांगितलं काय, फॉस्फरस. हायर फॉस्फरस हे शिंकेजचं सगळ्यात मोठं कारण आहे. फॉस्फरस येतो कुठनं, सोर्स काय फॉस्फरसचा, हां CRC आणि बोरिंग आणि पिगॅन आणि सगळ्यात मोठा सोर्स म्हणजे CI स्क्रॅप. तुम्ही आता बाहेरचा वापरता काय मला माहीत नाही. बाहेरचा जर स्क्रॅप वापरत असाल, स्पेशली रेल्वेचं जे हे येतात रेलिंग वगैरे, काय म्हणतो त्याला, काय म्हणतात, ट्रॅक, हां ट्रॅकचे पॅलेट किंवा काय काय म्हणतात, स्लीपर, त्याच्यामध्ये 1.5% वगैरे फॉस्फरस असतं. किंवा इवन आपल्या मशीनचे बेड असतात, जुन्या मशीनचे बेड असतात, बेड आपल्या खिडक्या असतात, खिडक्याच्याला जे गज असतात ते गज वगैरे जे असतात ते सगळे फॉस्फरस हाय फॉस्फरसचे असतात. हाय फॉस्फरस कशासाठी असतो तर जेवढा फॉस्फरस तुम्ही वाढवाल तेवढं त्याची रस्ट करोजन रेजिस्टन्स वाढतो आणि त्यामुळे त्याचं लाईफ वाढतं. म्हणून जे मशीनचे मोठे मोठे बेड असतात, रेल्वेचे ट्रॅक असतात, त्याचे स्लीपर असतात किंवा आपलं इंटेरियर फॅब्रिकेटेड असतं, म्हणजे दरवाजेचे किंवा खिडक्याचे नक्षीकाम केलेले जे हे असतात ते सगळे हाय फॉस्फरस असतात. ते अजिबात जास्त वापरायचं नाही. ते वापरताना खूप काळजीपूर्वक वापर. त्यामुळे CI स्क्रॅप वापरत असाल तर ह्याच्यावरती तुमचा कंट्रोल चांगला पाहिजे की मी किती हाय फॉस्फरसचं मटेरियल वापरतो. त्यामुळं आउटसाईड CI स्क्रॅप ह्याच्यावरती तुमचा कंट्रोल पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होणार, तुमचा फॉस्फरस वाढण्याची शक्यता असते. फॉस्फरस वाढला की काय होतं, फॉस्फरस युटिलिटी तयार होते. थोडक्यात सेम कंबाईंड कार्बनसारखं होते आणि तिथं काय होते, शिंकेज टेंडन्सी वाढते.
फॉस्फरसची रेंज काय पाहिजे ह्याच्यावर मोठा वादविवादाचा प्रश्न आहे हा ॲक्च्युली. पुस्तक किंवा थेरी सांगती नॉट 7. पुस्तक किंवा थेरी सांगती नॉट 7. पण आपण तेवढ्या लिमिटला आज काम करू शकत नाही दुर्दैवानं. त्यामुळं आपण .1 मॅक्सिमम .12 मॅक्सिमम. काही जण 15 ठेवतात, नाही अशातला भाग नाही. काही जण सेयाबद्दल बोलतोय आपण सेयाबद्दल बोलतो, एजीबद्दल बोलत नाही आहे. एजी सांगतो की एजी सांगतो, एक एजी सांगतो. कास्टॅनबद्दल बोलतो मी. कास्टॅन मॅक्सिमम .1 .12. काही जण .15 ठेवायचा प्रयत्न करतात, पण तेवढ्यावर जाऊ नका. ॲक्च्युली हेच पाहिजे. तुम्ही इथं कंट्रोल करायचा प्रयत्न करा, म्हणजे कुठंतरी इथं कंट्रोल व्हाल. हे झालं कास्टॅनबद्दल. नॉट 5 मॅक्सिमम. क्वचित नॉट 6, क्वचित. नॉट 7 चालत नाही. ॲक्च्युली नॉट 4पर्यंतच यायला पाहिजे. येतो आणि नॉट 4पर्यंत 0304 येतो, ते सांगतो. 0304 येतो नॉर्मल लोकांचा. मॅक्सिमम नॉट 5 पाहिजे. 0304 येतो, आमचा पण 0304च येतो. कारण त्यामध्ये शक्यता फार, कारण म्हणून मी नेहमी काय म्हणतो की एजंट्स करायला सोपं असतं कास्टॅनपेक्षा. का तो व्हेरिएबल कमी आहेत. कुठले स्क्रॅपची व्हेरिएबल कमी आहेत. 2च आहेत. काय? CRC आणि RR. RR तर तुमचं स्वतःचं आहे, ते तुमच्या हातातलं आहे. तुझे कंट्रोल सगळे तुमच्या हातात आहेत. उरला प्रश्न CRCचा. CRC कंट्रोल करायला अवघड आहे, पण जर रिलायबल सोर्स असेल तर कंट्रोल होतं. CRCमध्ये फक्त काय होण्याची शक्यता आहे, चुकून कास्टॅन त्यामध्ये ॲल्युमिनियम मिक्स झालं, कास्टॅनचं कुठं एखादं स्क्रॅप त्यात मिक्स केलं कुणी बंडल बनवताना, तरच ते फॉस्फरस वगैरे वाढण्याची शक्यता किंवा ॲल्युमिनियम वाढण्याची शक्यता असते. पण अदरवाईज होत नाही. जर तुमचा सप्लाय रिलायबल असेल, कन्सिस्टंट असेल, तर शक्यतो प्रॉब्लेम येत नाही. यात फक्त मेन प्रॉब्लेम CRCमध्ये काय येतो, तो मॅंगनीज. तो कंट्रोल करणं अवघड असतं. म्हणजे तो कधी 15 येतो, कधी 30 येतो, कधी 50 येतो, कधी 90 येतो. पण तो तुमच्या हातात असतो. कारण तुमचं जर 500x7 600x3 असेल तर तुम्ही तो बंडल तुमच्या एंडला तुम्ही सेग्रिगेट करून ते ॲडजस्ट करू शकता, वापरू शकता. एवढा मेजर प्रॉब्लेम त्यामध्ये येत नाही, जर तुमचे कंट्रोल चांगले असतील स्क्रॅप ठेवायचे आणि वापरायचे तर. फॉस्फरस वाढला तर एकच ऑप्शन आहे, म्हणजे मेटल डायल्यूट करणं. दुसरं काही ऑप्शन नाही. म्हणजे जसं तिखट वाढलं, थोडी साखर टाकली तर काय होईल, गोडपणा वाढेल, तिखटपणा थोडासा कमी होईल. तसं ह्याच्यामध्ये काय नाही. किंवा आपलं कार्बन वाढला तर आपण MS टाकून कमी करू शकतो. सिलिकॉन वाढला परत MS टाकून कमी करू शकतो. मॅंगनीज वाढला MS टाकून कमी करू शकतो. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरं काय ऑप्शन नाही. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एकच ऑप्शन आहे, म्हणजे मेटल डायल्यूट करणं. लो फॉस्फरसचं मेटल ॲड करून डायल्यूट करा. मग तुम्ही 100-200 किलो मेटल दुसऱ्या फट्टीमध्ये टाकायचं आणि लो फॉस्फरसचं मेटल त्यामध्ये ॲड करायचं आणि ॲडजस्ट करायचं. त्या पलीकडे तुम्ही काय करू शकत नाही फॉस्फरसच्या बाबतीत तरी. पुढं अजून दुसरं काय, कार्बन, सिलिकॉन, दोन्ही पण बरोबर ना. फ्लुइडिटी, मेटलची फ्लुइडिटी लो झालं तर काय होईल, फ्लुइडिटी कमी होणार. हाय झालं तर फ्लुइडिटी वाढणार. त्यामुळे तुम्हाला ती कंट्रोलमध्ये ठेवायलाच पाहिजे. दोन्ही केसमध्ये तुमची C व्हॅल्यू चेंज झाली की श्रिंकेज टेंडन्सी वाढण्याची शक्यता वाढली. पुढं अजून ऑलायमध्ये अजून काय, मॅग्नेशियम सगळ्यात मोठा कल्प्रिट. मॅग्नेशियम वाढतो त्यावेळेस काय होते, मॅग्नेशियम हे सगळ्यात मला वाटतं मेजर रिझन आहे शिंकेचं एजियनमधलं. मॅग्नेशियम जर वाढला तर ॲटोमॅटिकली शिंकेज टेंडन्सी वाढते. आणि म्हणून मगाशी मी तेवढा कदा म्हणत होतो की तुम्ही 5 ते 7% मॅग्नेशियम वापरा, 8 ते 10% मॅग्नेशियम वापरू नका.
तर कारण त्याचं की जो मॅग्नेशियम आपण चेक करतो तो टोटल मॅग्नेशियम असतो, फ्री प्लस कंबाईंड. त्यामध्ये कंबाईंड पण असतं आणि फ्री पण असतं. म्हणजे बऱ्याच वेळा 8 ते 10% ऑक्सिडेशन वाढल्यामुळं कंबाईंड मॅग्नेशियम जास्त येतो आणि तुम्हाला ते कंट्रोल करणं अवघड होतं. म्हणून नॉर्मली 5 ते 7% मॅग्नेशियम वापरलेला कधी पण चांगला, 8 ते 10च्या वेळी. पुढं अजून मॅग्नेशियम जास्त म्हटलं तर कास्टिंग थिकनेस वाईज असतात, ते कसं डिफाईन करायचं गावाकडे? कास्टिंगच्या सेक्शन थिकनेसवर असते, बरोबर आहे. पण मॅग्नेशियम रेसिड्युअल मॅग्नेशियमचा फायनल तो तुमचा साधारणपणे 0.4 जास्तीत जास्त पाहिजे. शेवटच्या पेटीचा मॅग्नेशियम बोलतो आपण. तुमचं पोरिंग टाईम साधारणपणे 7 मिनटं. 7 मिनटं गुणिले साधारणपणे 0.4 म्हणजे साधारणपणे 0.28 म्हणजे पहिल्या पेटीचा तुमचा मॅग्नेशियम कुठेतरी 0.7च्या आसपास असणार. हा जर तुम्ही कंट्रोल नाही केला, हा जर 0.5 0.6 0.6पर्यंत गेला तर हा तुमचा 80पर्यंत जातो. आणि सुरुवातीच्या कास्टिंगला तुम्हाला मशिनिंगनंतर तुम्हाला स्लॅगचा डिफेक्ट मिळायला सुरुवात होते. आमच्याकडे कास्टिंग थिकनेस आहे 70 to 120 mm. बरोबर. त्यासाठी आम्ही मिनिमम 0.04 लास्ट 0.04 ठेवतो. मी तोच बोललो मी, बरोबर की मी तोच म्हणतोय तुम्हाला. मी त्यापेक्षा वेगळं म्हणतच नाही आहे. सेक्शन थिकनेस किती पण असू दे, तुमचा 0.4 पाहिजे. लास्ट बॉक्सला मिनिमम 0.4 पाहिजे, बरोबर. सॉरी, मॅक्सिमम 0.4 पाहिजे. मी मॅक्सिमम म्हणतोय, तुम्ही मिनिमम म्हणताय. हां मिनिमम त्याच्यापेक्षा जास्तच येतं. 0.05 किती येतोय 0.55 सेक्शन किती आहे? 70 to 120. एवढा काय फरक नाही पडला पाहिजे. 70 mm एवढा फरक पडू नये. त्या लोक पण लॅमिट पण वापरतात, बरेच जण लॅमिट वापरतात, जेणेकरून काय होतं लॅम्थियममुळं तुमचं सॉलिडिफिकेशन फास्ट होतं आणि तुमचं नोडलिटी पण चांगली मिळते आणि नोडल काउंट पण चांगला मिळतो जाड सेक्शनमध्ये. आणि तुम्हाला मे बी तुम्हाला थोडं एक्सप्लोडेड नोडल पण येत असतील, असे ते पण येत नाहीत. हां लॅम्पियन कॉस्टली जाते. हां मटेरियल कॉस्टली जाते. तुम्हाला ह्याचे प्रॉब्लेम नाही आहेत, आता शिंकेचे प्रॉब्लेम आहेत नाही आहेत त्या पर्टिक्युलर आयटमला ज्याच्याबद्दल आपण आता बोलतोय. पर्टिक्युलर आयटम म्हणजे आम्ही नवीन सकाळी दाखवलं तो एक आहे आणि मेजर थिकनेसचा एक आहे. बरं, 250 mm पण त्याला शिंकेज आहे काय? आफ्टर मशीन शिंकेज आहे का? बोर सिंकेज आहे. आमच्याकडे काय थोडं मॅग्नेशियम कमी करून बघायचं. लोड बेअरिंग आयटम आहे म्हणून ते कमी करत. लोड बेअरिंग आहे. बरोबर. हां, ते सेव्ही सेक्शनचे आहेत सगळे. हां थोडं मॅग्नेशियम कमी करून बघायचा किंचित. आता त्याच्यासाठी लॅम्पियम म्हटला ना तुम्ही आता, ते ट्रायलसाठी मी मागवलं आहे. हां, लॅन्थियमचं सगळं जाड सेक्शनला लॅन्थियमच वापरतात लोक. ते काय करतं, सॉलिडिफाय लवकर करतात. तुम्हाला नोडल काउंट पण मिळतो, नोडल चांगली मिळते कमी मॅग्नेशियममध्ये. मॅग्नेशियम पर्सेंटेज कमी होणार तुमचं. तुम्ही म्हणताय कॉस्ट इफेक्ट का नाही, कॉस्ट इफेक्ट तेवढा होणार नाही, कारण तुमचं पर्सेंटेज कमी होता ना. जरी जी कॉस्ट जास्त असेल ह्याच्यापेक्षा त्याच्यामध्ये दीडपट आहे माझ्या प्रमाणात, जवळपास दीडपट आहे. पण सिंकेज टेंडन्सी पण कमी होती ना. जाड सेक्शनला लॅन्थियमवर सिंकेज टेंडन्सी पण कमी होती. तुम्हाला टोटल कॉस्ट बघायला पाहिजे. त्याच्यासाठी मागवलं मी, यासाठी एक ट्रायलसाठी मागवलं. एलकेमचा आहे लॅन्थियम लॅमिट. आमच्याकडे एक्सेल असं आहे, जनरल वॉल 9 mm आहे आणि एक हँडला 50 mm आहे. त्याच्यासाठी O5चं खाली असलं तर चालतं ना. साधारण 0.4 पर्यंत 0.5 शक्यतो नको. 0.4 इज द लिमिट. 0.3 पण चालतं आहे ॲक्च्युली. 0.3च्या आत नको आणि 0.4च्या पुढं नको. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जेवढं प्ले कराल लास्ट बॉल तेवढं चांगलं. ह्याच्यापेक्षा वाढेल तशी तुमची सिंकेज टेंडन्सी वाढण्याची शक्यता आहे. 0.3 जर असेल आला तर माझा लॅब मला अप्रूव्ह देत नाही. 0.3च्या पुढं म्हणतो. 0.3 32, 33, 34 का? कारण की आमचा थिकनेस बघितला, हां कास्टिंगचं सेक्शनचं मायक्रो घेतला मी, बरं. त्यावेळेला ते रिझल्ट मला इथं ह्या मायक्रोला जरी मग तुम्ही सेक्शन वाईज त्याचं डेफिनेशन करा.
तर 50 mm आत मी नॉट 4 पण ठेवीन, 50 mm ते 100 mm मी नॉट 5 ठेवीन, 100 ते 200 mm नॉट 6 ठेवीन. ते तुम्हाला थोडा अभ्यास करून मायक्रोस्ट्रक्चर बघून ठरवायला पाहिजे. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, जेवढा सेक्शन थिकनेस जास्त तेवढ्या वेळ तुमचं मेटल काय होणार, जास्त वेळ हॉट कंडिशनमध्ये राहणार. हॉट कंडिशनमध्ये राहिले की तेवढा मॅग्नेशियम काय होणार, लॉस होणार. कारण आपण माझी बघितलं Mg रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन आणि MgO तयार करतो ना, सल्फाईड बरोबर सल्फाईड तयार करतो. तेवढा मॅग्नेशियम तुमचा हवेमध्ये किंवा सल्फाईड बरोबर निघून जाणार आहे. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली तुमचा रेसिड्युअल मॅग्नेशियम हा कमी असणार आहे शेवट. मग तुम्हाला तो सेक्शन वाईज तुम्हाला डिफाईन करायला पाहिजे, मला कुठल्या सेक्शनला मी किती ठेवणार. 50 mm एवढा पाहिजे. हां, असं 2 किंवा 3 स्टेजेसमध्ये तुम्ही डिफाईन करू शकता. सगळ्याला एकसारखं कदाचित होणार नाही, मान्य मला. पुढं मेल्टिंग झालं. मेल्टिंगनंतर स्लॅग काढणं, सॅम्पल बघणं, टॅपिंग टेम्परेचर. टॅपिंग टेम्परेचरमध्ये इथं काय शक्यता आहे सिंकेजची, सिंकेजला इनोक्युलेशन इम्पॅक्ट करू शकतो. येऊया की आपण त्याच्यावरती. तिथंच नाही घालूया आपण आता. तिथं काय शक्यता, टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर. आपण टॅपिंगवर आलो आहे, अजून पोरिंगवर आलेलो नाही, बरोबर. त्यामुळे टॅपिंग टेम्परेचरवर काय इफेक्ट होणार का नाही, आत्ता तरी काय होणार नाही. त्यानंतर काय पुढची स्टेज ते म्हणलं तसं काय, इनॉक्युलेशन. पोरिंग टॅप करताना आपण काय करतो आहे, इनॉक्युलेशन. इनॉक्युलेशन कमी आणि जास्त काय होणार, दोन्ही इम्पॅक्ट होणार. हाय इनॉक्युलेशन आणि नो इनॉक्युलेशन. हाय इनॉक्युलेशननं काय होणार, न्यूक्लिएशन जास्त वाढणार. न्यूक्लिएशन जेवढं वाढेल तेवढं तुम्हाला शिंकेज टेंडन्सी वाढणार, म्हणजे फ्री कार्बन वाढणार. आणि जेवढं कमी होणार तेवढं काय होणार, न्यूक्लिएशन कमी होणार, फ्लुइडिटी कमी होणार. फ्लुइडिटी कमी झाली की परत मगापासून आपण फ्लुइडिटीवरती बरंच बोलतो आहे. जस्ट एकदा परत त्याचा फक्त रिकॅप करूया आपण. हे माझं कास्टिंग आहे काहीतरी, बरोबर. हा माझा रायझर आहे काहीतरी. बरोबर. हे जे आहे या कास्टिंगला मेटल पाहिजे, कास्टिंग रिक्वायर्ड मेटल. आपण रायझर कशाला दिला आहे, या कास्टिंगला कमी पडणारं मेटल मला आज जावं म्हणून, बरोबर. म्हणजे अपेक्षा काय आहे, तर मेटल माझं इथनं आज झाला पाहिजे. पण माझं हे जर चोक झालं काय होईल, हे माझं बंद झालं. आपण इथं आहे, लंच बाहेर, चहा बाहेर ठेवला आहे, आता दरवाजा बंद आहे, काय होईल. चहाला माणसं पाहिजेत, माणसाला चहा पाहिजे, पण काय दरवाजा बंद आहे. तसं काय झालं, इथं दरवाजा बंद आहे. हे कधी होणार, ज्यावेळेस माझी फ्लुइडिटी कमी असणार आहे त्यावेळेस, माझं टेम्परेचर कमी असणार आहे त्यावेळेस. फ्लुइडिटी कमी असेल, टेम्परेचर कमी असेल त्यावेळेस काय हे बंद होणार. इकडं मेटल पाहिजे, इकडं मेटल आहे, पण हे इकडं जाऊ शकत नाही कारण माझं हे बंद. केस नंबर 1. या केसमध्ये नॉर्मली शिंकेज हे तुम्हाला हिथं कुठेतरी मिळतं, हिथं नाही मिळत, हे आतल्या बाजूला मिळतं, बाहेर नाही मिळत. का तर आत रिक्वायरमेंट आत असते, ती आतली रिक्वायरमेंट कमी होत नाही म्हणून. दुसरी केस, फ्लुइडिटी माझी जास्त आहे, काय होणार, हे कास्टिंग माझं सॉलिडिफाय होईल, पण हे काय होणार, ह्याला गरज आहे आणि ह्याला गरज नाही आहे. त्यावेळेस काय होणार, मेटल माझं रिव्हर्स फिटिंग होतं, आपण याला काय म्हणतो, रिव्हर्स फिटिंग. आणि त्यावेळेस काय होतं, नॉर्मली शिंकेज इथं कुठेतरी येतं तोंडाला. फ्लुइडिटी कमी आणि जास्तीचे इफेक्ट काय असेल तुम्हाला तर मुद्दाम ह्याच्याकरता दाखवलं. इनॉक्युलेशन झालं, आपण टॅपिंग केलं, इनॉक्युलेशन केलं, पोरिंगला निघालो. पोरिंग करताना काय होईल, पोरिंगला काय शक्यता शिंकायची, हाय टेम्परेचर. करेक्ट.
हाय टेम्परेचरला काय होणार, मगाशी आपण बघितलं सेम, म्हणून ते मुद्दाम उदाहरण काढून दाखवलं की सगळ्याला आपल्याला ते उपयोग पडत. हां, हाय आणि लो दोन्ही कमी. हाय आणि लो दोन्ही पण होणार. लो टेम्परेचरला फ्लुइडिटी कमी होणार, हाय टेम्परेचरला पण लो टेम्परेचरला बऱ्याच काय होतं, कोल्ड पण येतं आपल्याला किंवा ब्लोअर पण येतं, म्हणजे त्याची वेगवेगळी हे आहेत 90% ते कोल्डची टेम्परेचर. त्यानंतर पोरिंग आपण केलं, पोरिंग केल्यानंतर हां रिपोरिंग करायला पाहिजे. रिपोरिंग म्हणजे काय, म्हणजे काय, हे काय आहे, कास्टिंग आहे. हे काय आहे, मगाचं चित्र बरोबर होतं का चुकीचं होतं, का मगाशी कोण बोललं नाही, हां खाली होतं ते. नाही, पण त्याचा ट्रेंड वेगळा होता ते. मला काय म्हणायचं, प्रेशर बरोबर. आता आपला विषय काय चालला आहे, नाही विषय कुठनं निघाला आपला ह्याचा, रिपोरिंग बरोबर. रिपोरिंग म्हणजे काय, जसे तुम्ही आता समजा डाऊनस्प्रे समजून झाला रॅझरच्या ऐवजी काय होणार, तुम्ही ओतल्यानंतर हळू 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 मेटल कास्टिंगची हाईट काय आहे, मेटलची हाईट काय आहे, आपण लहानपणी प्रयोग केला आहे. पाणी पाईपमध्ये पाणी घेतलं, पाईप फिरवली तसं काय होते, पाण्याची लेवल काय होती, ही लेवल जेवढी असेल तेवढीच ही लेवल येणार. मग काय होणार, हे जर मी परत ओतलं नाही तर इथं कुठंतरी मला डिप्रेशन, शिंकेज टॉप फेसला, कारण हे मी प्रेशर हेड काय केलं नाही, मेंटेन केलं नाही. म्हणून मला कास्टिंगच्यावर किती पाहिजे प्रेशर हेड, कास्टांसाठी साधारणपणे 2 इंच, एजियनसाठी 4 इंच. कास्टॅनला 2 इंच म्हणजे साधारणपणे 50 mm. काही जण 25 mm पण ठेवतात, पण 25 mm थोडं रिस्की असतं. 25 ते 50 mm, कारण आपण मेटल खाली येणार, रिपोरिंग करायला लागू नये या हिशोबानं म्हटलं बघायला गेलं तर 2 इंच आणि एजियनला 4 इंच, 3 ते 4 इंच म्हणजे 75 mm ते 100 mm वर हाईट पाहिजे कास्टिंगच्या टॉप फेसपासून वर. रिपोरिंगची गरज का पडते, कारण हे खाली आलं आहे, मी रिपोरिंग करेल तसं काय होणार, परत हे माझी लेवल भरली जाणार आणि इथलं माझा जो काही डिफेक्ट आहे तो माझा डिफेक्ट येणार. त्यासाठी रिपोरिंगची गरज पडते. त्यामुळे रिपोरिंग हे पण एक महत्त्वाचं कारण आहे. रिपोरिंग करायला पाहिजे. रिपोरिंग नाही केलं तर शिंकेज येण्याची शक्यता असते. पण कशाला रिपोरिंग करायचं कशाला नाही हे तुम्ही डिफाईन करायला पाहिजे. सगळ्या कास्टिंगला रिपोरिंगची गरज पडत नाही. जिथं हा प्रेशर हेडचा इश्यू असतो, जिथं तुमचं मेटल जास्त प्रमाणात खाली ड्रिफ्ट होतं त्या ठिकाणी फक्त रिपोरिंगची गरज पडते. अजून एक महत्त्वाचा शेवटचा मुद्दा म्हणजे माझी चित्रकला खूप चांगली नाही आहे, त्यामुळे जरा सांभाळून घ्या. काय आहे, डाऊनस्क्रू आहे. डाऊनस्क्रूला काय केलं आहे, हा काय फिल्टर आहे बरोबर, आणि आपलं मेटल या इथनं निघालं आहे काहीतरी असं आहे बरोबर. आता जर हा फिल्टर मी काढला नाही तर काय होईल, हा फिल्टर मी एजियन आहे, एजियनला काय स्लीव ठेवली आहे मी, हा रायझर नाही आहे. डाऊनस्क्रू म्हणजे रायझर नाही आहे, स्लीव आहे, ओपन स्लीव आहे. ओपन स्लीवमध्ये जर मी काय टाकतो आहे, फोम फिल्टर टाकतो आहे, तो जर फिल्टर मी वर आला नाही किंवा काढला नाही तर काय होईल, हां का होणार नाही, कारण हे इथं काय करणार, चेकअप करणार. इथं मेटल आहे, मगासारखीच गोष्ट होणार, इथं मेटल आहे, ह्याला गरज आहे, पण इथं काय होणार, माझा फिल्टर चोक झाला, माझं हे मेटल इकडनं इकडे जाऊ शकणार. त्यामुळं हा फिल्टर मला कुठल्याही परिस्थितीत वर आणून तो बाहेर काढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे फिल्टर रिमूव्ह करणे, फोम फिल्टर रिमूव्हल हे पण तेवढंच
महत्त्वाचं आहे. बरोबर. पुढं पोरिंग झालं. सँड मोल्डिंग. मोल्डिंगमध्ये काय शक्यता शिरकाची? हां, मोल्ड हार्डनेस. मोल्ड हार्डनेसपेक्षा आपण काय म्हणूया? मोल्ड डायलेशन. मोल्ड डायलेशन म्हणजे काय? माझं कास्टिंग हे समजा 15 किलोचा आहे आणि मी हा त्याला 5 किलोचा रायझर दिला आहे काहीतरी अभ्यास करून. पण हे जर माझं कास्टिंग फुगलं, हे कास्टिंग माझं मोल हार्डनेस व्यवस्थित घेतला नाही मी, काय होणार? हे 15 किलोचं माझं कास्टिंग होणार 17 किलो 18 किलो. रायझर किती आहे? तेवढा जाणार ना 5 किलो. काय होणार मग? मला रोज जेवायला 3 पोळ्या लागतात, आज 2च पोळ्या दिल्या, काय होईल? उपाशी आहे ना, पोट भरणार नाही. तसं ह्याचं पोट भरणार नाही. आणि काय होणार? मेटलची कमतरता भासल्यामुळं काय होणार? शिंकेज टेंडन्सी वाढणार किंवा फिडिंग कमी पडल्यामुळं शिंकेज येणार. त्यामुळे मोल्ड डायलेशन, मोल्ड हार्डनेस, इथं बऱ्याच गोष्टी आल्या. इथं तुमचं ॲक्टिव्ह क्ले आला, JCS आला, त्यानंतर मोल्ड हार्डनेस आला, रायमिंग आलं. या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी एकाच नावाखाली आल्या या. त्यानंतर जोल्ट स्क्वीज टाईम आला. बरोबर ना? हँड रायमिंग आलं. सँडकॉर्ड आली. कडेनं मला किती माती आहे कास्टिंगच्या? 10 mm आहे. 10 mm असेल तर काय होईल? मोल्ड हार्डनेस येणार नाही. मोल्ड हार्डनेस आलं नाही की ऑटोमॅटिकली कास्टिंग काय होणार? बल्ज होणार, फुगणार, स्वेलिंग होणार. स्वेलिंग आलं की डायलेशन आहे. डायलेशन आलं की शिंकेज टेंडन्सी वाढणार. ही सगळी कारणं मोल्ड डायलेशनच्या एकाच हेडिंगखाली आली. माझा JCS ना कमी आहे, मोल्ड हार्डनेस मिळणार नाही. बरोबर ना? ॲक्टिव्ह क्ले कमी आहे, मोल्ड हार्डनेस मिळणार नाही. बेंटॉरची क्वालिटी खराब आहे, मोल्ड हार्डनेस मिळणार नाही. ब्रेक घ्यायचा आहे 2 मिनिट, एवढं संपून घ्या. मोल्ड हार्डनेस हे बेंटॉरची क्वालिटी खराब आहे, मोल्ड हार्डनेस काय होणार? JCS मिळणार नाही. हे सगळ्या गोष्टी त्या एकाच याच्या अंडर आल्या. मोल्ड डायलेशन किंवा मोल्डचं स्वेलिंग, कास्टिंगचं स्वेलिंग, कास्टिंगचं वजन वाढणं, या सगळ्याचे परिणाम काय? तर शिंकेज. क्लिअर आहे इथपर्यंत? त्यामुळे मोल्डिंग पॅरामीटर शिंकेजच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा आहे. मोल्डिंगनंतर सँड. सँडमध्ये काय? ऑलरेडी आपण मगाशी बघितलं. JCS कॉम्पॅक्टेबिलिटी, JCS ॲक्टिव्ह क्ले, डेड क्ले. व्हेरी गुड. डेड क्ले काय होणार? डेड क्ले कमी झालं तर काय होणार? वाढलं तर काय होणार? कमी झालं तर फार काय त्रास होणार नाही. वाढलं तर काय होणार? डेड क्ले म्हणजे काय? डस्ट पर. आणि क्लेचे प्रकार किती? 2, ॲक्टिव्ह क्ले आणि डेड क्ले. ॲक्टिव्ह क्ले म्हणजे जो तुम्हाला स्ट्रेंथ देतो, ज्याचं जे तुम्हाला बाइंडिंगला मदत करतं, म्हणजे ॲक्टिव्ह क्ले. डेड क्ले म्हणजे जे बाइंडिंगला मदत करत नाही ते डेड क्ले. बरोबर. टेनिसचा बॉल कधी खेळला आहे? टेनिसचा बॉल पाण्यात भिजवल्यावर काय होईल? पाण्यात भिजवून टाकला काय होईल? पाणी काय करणार? ते ॲब्सॉर्ब करणार पहिल्यांदा आणि मग खाली टाकल्यानंतर पाणी बाहेर येणार. बरोबर. डेड क्ले म्हणजे तुमचा जो क्ले बॉल आहे, म्हणजे सँडची ग्रेन आहे, त्याच्यावरती एक कवच तयार झालं असतं. ते काय असते? ब्रिटल असते. काय असते? ब्रिटल असते. सहजासहजी तुटत नाही. हे कशाचं असतं? तर जे माझं बेंटोनाईड खराब झालं आहे किंवा बर्न बेंटोनाईड आहे, त्या सगळ्याचं काय असतं? हे कवच असतं. हे कवच काय करतं आहे? तर मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करतं. काय करतं आहे?
मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करते. मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर काय होतं आहे, ह्याचा उपयोग मला होणार आहे काय, हे काय माझा डेड क्ले आहे, ह्याचा मला ॲक्टिवेशनला उपयोग होणार नाही आहे. पण ह्याने काय केलं आहे, मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केलं आहे. आता आपण जे मिक्सिंगमध्ये पाणी वापरतो हे 2 टाईपचं असतं. एक असतं त्याला म्हणतो आपण फ्री वॉटर आणि कंबाईंड टेम्पर वॉटर, सॉरी टेम्पर वॉटर आणि फ्री वॉटर. हे टेम्पर वॉटर म्हणजे काय, जे मला ॲक्टिवेशनला बेंटोनाइटच्या ॲक्टिवेशनला मदत करतं, ते टेम्पर वॉटर. आणि फ्री वॉटर म्हणजे काय, जे आपण चेक करतो 3.4 आहे म्हणतो, 4% आहे म्हणतो, 3.5% आहे म्हणतो, ते म्हणजे फ्री वॉटर, जे माझ्या ॲक्टिवेशनला मदत करत नाही. पण हे या कंबाईंड ज्यावेळेस माझं मेटल ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्यावेळेस काय होणार, हे जळून जाणार. म्हणजे पाणी आतलं आणि मेटल ह्याची काय होणार, रिॲक्शन होणार. रिॲक्शन झाल्यावर काय होणार, स्पर्टिंग होणं, ब्लो होल येणं, गॅस जनरेट होणार. ह्या सगळ्याचे परिणाम काय होणार, माझा जो मोल हार्डनेस आहे तो मोल हार्डनेस काय होणार, मला प्रॉपर मिळणार नाही. कारण मॉइश्चर वाढलं, माझं मॉइश्चर वाढलं की काय होणार, कॉम्पॅटिबिलिटी वाढली. कॉम्पॅटिबिलिटी वाढली की माझं जे जेवढ्या ह्याच्या कॉम्पॅक्ट रायमिंग व्हायला पाहिजे तेवढं कॉम्पॅक्ट रायमिंग होणार नाही. त्यामुळं आता आपला विषय चालला होता तो डेड क्लेचा. डेड क्ले जेवढा जास्त तेवढं मॉइश्चरचं ॲब्सॉर्प्शन जास्त होतं. मॉइश्चरचं जेवढं ॲब्सॉर्प्शन जास्त तेवढा तुमचा मोल हार्डनेस कमी मिळतो. मोल हार्डनेस कमी झालं की परत आपण कुठे येतो आहे, डायलेशन, मोल डायलेशन होतं. तर त्यासाठी ॲक्टिव्ह क्ले कमी असणं किंवा बाकीपेक्षा सुद्धा डेड क्ले जास्त असणं हे मेजर कारण, वन ऑफ द मेजर कारण आहे. या बऱ्याच गोष्टीसाठी, सँड फ्युजनसाठी आहे आणि मोल डायलेशनसाठी पण. मोल डायलेशन झालं की ते कुठेतरी तुमच्या सिंकेज टेंडन्सीला काय करतं, हातभार लावतं. करेक्ट. हे झालं सँड. एक इश्यू जाणवतोय की SJN मध्ये स्पर्टिंग होत नाही आणि CIच्या वेळी स्पर्टिंग बरंच जाणवतं. नॉर्मली एजॅनला आणि सियामध्ये फरक असा असतो की एजॅनला सरफेस टेन्शन असते, त्यामुळे सँडचे सरफेस रिलेटेड जे डिफेक्ट असतात किंवा सरफेस रिलेटेड इश्यू असतात ते एजॅनमध्ये जाणवत नाहीत. स्कॅबिंग, वेनिंग किंवा स्पर्टिंग या ज्या गोष्टी असतात त्या तुम्हाला एजॅनमध्ये जाणवत नाहीत, या तुम्हाला कास्टॅनमध्येच जाणवतात. CIसाठी म्हणजे सँड काढण्याची करू शकते. सीआयसाठी सँडमुळे काय प्रॉब्लेम, मॉइश्चर जास्त तुमचं डेडक्ले आपण डेडक्ले जर जास्त असेल, आता तुमचा डेडक्ले किती आहे, सकाळी आपण तुमच्या सँड प्रॉपर्टीज नाही बघितलेल्या. 3.5 to 4%. 3.5 ठीक आहे, 4% थोडा जास्त आहे, तो कमी करता येतं का बघायला. आणि तुमचं टेम्परेचर पण जास्त आहे, आपण सकाळी बोललो होतो ऑलरेडी, टेम्परेचर पण तुमचं जास्त आहे. टेम्परेचर जास्त असेल की काय होणार, मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब अजून करणार. मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केले की ॲटोमॅटिकली सँड फ्युजन वाढण्याची शक्यता, कारण मॉइश्चर जेवढं जास्त तेवढं मेटलच्या बरोबर त्याचं कॉन्टॅक्ट आलं की काय होणार, स्पर्टिंग होणार. आणि आपण मेटल पडलं त्यावरती पाणी टाकले काय होणार, स्पर्टिंग होणार. तसं ते त्या प्रकारचा तो भाग आहे. त्यामुळे डेडक्ले कमी करणं, टेम्परेचर कमी करणं, दोन्ही गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. आपण ते परत ज्यावेळेस आपण सँडमध्ये येऊ त्यावेळेस परत एकदा शेवट आपण त्यावरती बोलूया, कारण सँडबद्दल त्यांना पण माहिती पाहिजे, आपण शेवट त्यावरती बोलूया परत. ठीक आहे. सँड झालं. शेवटचा त्यानंतरचा मुद्दा कुठला आला, पॅटर्न आणि गेटिंग. गेटिंगमध्ये ऑलरेडी आपण बोललो, रायझरची आहे, प्रेशर हेड महत्त्वाचा आहे, रायझरची साईज महत्त्वाची आहे, त्याला फिडिंग किती पाहिजे त्याप्रमाणे फिडिंग देणं गरजेचं आहे. फिडिंग जर कमी असेल तर तुम्हाला शिंकेज टेंडन्सी ही वाढणार. दुसरं हे डिस्टन्स, आपण जे मगाशी बोललो हे डिस्टन्स पण खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला इथं प्रॉपर टेपर देऊन मेटलचं फ्लो पण ॲडजस्ट करावा लागतो, जेणेकरून मेटल प्रॉपर तुमच्या कास्टिंगला फीड व्हावं म्हणून. त्यामुळे हा टेपर, हे डिस्टन्स, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. हे डिस्टन्स साधारण 15 ते 20 mm असावं, मॅक्सिमम 25 mm. 25 mm पेक्षा हे डिस्टन्स जास्त नको. हे डिस्टन्स जेवढं जास्त तेवढं ह्याची फिडिंग इफिशियन्सी कमी. नॉर्मल थंब रूल आहे, ह्याचा डायमीटर आहे, ह्याच्या 50% एरिया ते फीड करतं.
म्हणजे हा जर 70चा डायमीटर असेल तर साधारण 35 ते 40 mmच पुढं फिडिंग तुम्हाला उपयोगी पडतं. त्याच्या पुढचा एरिया ते फीड करत नाही. फ्री वॉटर मीन्स टेम्पर वॉटर म्हणतो. हां, टेम्पर वॉटर म्हणजे ॲक्टिव्हली आम्ही टेम्पर वॉटर म्हणजे बेंटोनाईटला ॲक्टिवेशनसाठी जे काय पाणी लागतं ते आपण मोजू शकत नाही. फ्री वॉटर म्हणजे बिफोर आम्ही फ्री वॉटर म्हणजे जे मॉइश्चर आपण चेक करतो ते, आपण जे चेक करतो ते इनकमिंग मॉइश्चर. इनकमिंग मॉइश्चर. करेक्ट. रायझर रायझरची हाईट कास्टिंगपेक्षा जास्त, जसं आपण प्रेशर हेड मगाशी बोललो ऑलरेडी आपण, प्रेशर हेड मेंटेन करणं गरजेचं आहे. रायझरची साईज तुम्हाला प्रॉपर ठेवायला पाहिजे. म्हणजे साधारणपणे जो सेक्शन थिकनेस आहे त्याच्या 50% तरी त्याची साईज असायला पाहिजे. थंब रूल आहे, ह्याला गणित आहेत पण ती गणितं खूप किचकट आहेत. शक्यतो तेवढ्या डिटेलमध्ये खोलात कोण जात नाही. आहेत त्याचे थिअरीज आहेत, त्याचे फॉर्म्युला आहेत, पण तेवढ्या डिटेलमध्ये कोण जात नाही. नॉर्मल आपण थंब रूल म्हणायचं म्हटलं तर तो सेक्शन आहे त्याच्या 50% तरी आपल्याला रायझर असायला पाहिजे. किंवा आपण अनुभवानं तो थोडंसं फाउंड्री टू फाउंड्री या गोष्टी बऱ्याचशा चेंज पण होतात. हे डिस्टन्स खूप महत्त्वाचं आहे. 25 mm तरी मिनिमम पाहिजे, 15 ते 25 mm पाहिजे. 15 mm सँड वॉल आहे ते कोल्यात करायचे असेल म्हणून कास्टिंगच्या सेक्शनवरनं अवलंबून आहे. म्हणजे तुम्ही कास्टिंग किती मोठं आहे त्याच्यावरती. मोठं कास्टिंग असेल तर 25 mm पर्यंत चालते. लहान कास्टिंग असेल तर 15 mm सफिशियंट होती. ते मागाचं आपलं किती होतं, 35 होतं. ते 25 mm पर्यंत आपण जाऊ शकतो, त्याला काय प्रॉब्लेम नाही. 25 mm पर्यंत 25 mm तर तुमचं मोल्ड येणार की, प्रॉब्लेम येत नाही. ते जेवढं कमी तेवढं तुमचं फिडिंग चांगलं. हां, तुम्ही म्हणताय ते मान्य आहे मला की ते जेवढं कमी जाईल तेवढं सँडवॉश होण्याची शक्यता असते. म्हणून ते तुम्हाला तुमच्या ह्यानं ऑप्टिमाइज करायला पाहिजे. ते कास्टिंग किती, आता बघा बऱ्याच गोष्टी होतात. त्याची हाईट किती आहे कास्टिंगची, कास्टिंगचं वजन किती आहे, या गोष्टीवरती अवलंबून आहे. एकच समरूल नाही, म्हणजे सगळ्याला 15 mm करा किंवा सगळ्याला 25 mm करा असं नाही. तुमच्या कास्टिंगच्या वेटवरनं आणि त्याच्या हाईटवरनं ह्याच्यावरनं तुम्हाला ते थोडंसं ऑप्टिमाइज प्रत्येक कास्टिंग टू कास्टिंग तुम्हाला बाय एक्सपिरियन्सच करायला पाहिजे. ह्याला कुठला असा ॲसच थंबरूल नाही. थंबरूल एकच की 15 ते 25पर्यंतच्या मध्ये ठेवा, जास्त नका. 25च्या पुढे जाऊ नका, 15च्या आत नका. मग तुम्ही म्हणू शकता बाबा माझं कास्टिंग 100 किलो असेल तर मी 25 mm ठेवीन, 50 mm असेल तर 20 mm ठेवीन, 10 mm वगैरे असेल तर मी 15 mm ठेवीन, 10 किलो असेल तर 15 mm ठेवीन. असं एक तुमच्या एक्सपिरियन्सवरनं तुम्ही एक स्वतःचे थंबरूल बनवू शकता. हां, रायझर नेक म्हणजे इनगेट शिंकेज. इनगेट शिंकेज मारता याचा अर्थ तुमचं इनगेट मोठं झालं. इनगेट मोठं झालं म्हणजे तुमचं कास्टिंगमधनं मेटल रायझरला निघाले. ॲक्च्युली काय व्हायला पाहिजे, ज्यावेळेस तुमचं कास्टिंग भरतं आहे त्यावेळेस तुमचं नेक पण सॉलिडिफाय व्हायला पाहिजे. नेक पण सॉलिडिफाय व्हायला पाहिजे जेणेकरून रायझर आणि हे आयसोलेट व्हायला पाहिजे. पण ते जर नाही झालं तर काय होणार, ते झालं नाही तर कास्टिंगमधनं मेटल फ्लो होऊन रायझरला जाणार. कारण रायझरमधलं ऑलरेडी मेटल ओढलेलं आहे आणि ते कास्टिंगला गेलेलं आहे. पण ते झाल्यानंतर ते ज्यावेळेस प्रक्रिया कंप्लीट होते आहे त्यावेळेस काय व्हायला पाहिजे, हळूच ते नेक पण काय व्हायला पाहिजे, सॉलिडिफाय व्हायला पाहिजे कास्टिंगच्या अगोदर. पण तसं न होता जर माझं कास्टिंग सॉलिडिफाय व्हायच्या अगोदर जर नेक माझं सॉलिडिफाय झालं नाही तर काय होणार, कास्टिंगमधलं मेटल परत उलटं त्या नेकमधनं परत रायझरला जाणार. आणि असं होत असताना नेकच्या तोंडाला तुम्हाला तिथं मेटल कमी पडणार. त्याला आपण इनगेट शिंकेज म्हणतो. त्याची कारणं एक तुम्हाला एक म्हटलं तसं हाय इनगेट साईज मोठी असणं. साईज मोठी म्हणजे उंची, पर्टिक्युलर रुंदी नव्हे, उंचीचा इफेक्ट जास्त होतो. आणि दुसरं म्हणजे टेम्परेचर. आपण जसं माझ्याशी बोललो फ्लुइडिटी कमी असेल तर ते पण एक कारण आहे. फ्लुइडिटी कमी असेल तरी पण इनगेटला शिंकेज येतं. मेनली हाय टेम्परेचर, स्पिलेज जास्त वापरणं ही त्याची मेन कारणं आहेत. त्यावेळेस हाय डेन्सिटी वापरतो एजी स्लीव तिथं नेकला स्लीव मारतो. तिथं तुमचं ते जे हे काय म्हणतो नेकचा जो पत्रा असतो म्हणजे त्याचं जे प्रोफाईल असते ते जर प्रॉपर दबलं नाही तर तिथं शिंकेज मारतं. बऱ्याच वेळा होतं तसं. एजीसीला ती रिस्क असते कारण ते जर प्रॉपरली व्यवस्थित एकसारखं खाली जर दबलं नाही ते प्रोफाईल बरोबर मॅच होऊन तो नेक जनरेट व्हायला पाहिजे. तो जर नाही झाला तर ते उलटं रिव्हर्स फिडिंग काही वेळेस करतं आणि ते चोक करतं ना. तिथं चोक त्याच्यावरती अवलंबून आहे. आपण एक्सटर्नल चोक दिलेलं नाही आहे,
की ज्यावेळेस ते पत्र्याचं प्रोफाईल दबतंय तिथं ॲटोमॅटिकली चोक जनरेट होतो आहे आणि तिथं तुमचं फिडिंग काय होते कट ऑफ होते. ते जर कट ऑफ नाही झालं तर रिव्हर्स फिडिंग होऊन उलट्या बाजूने येऊन तिथं तुम्हाला शिंकेज बारीक दिसते तुम्हाला होतं आहे. माझे मी पण काही 1-2 वापरतो आहे तिथं मला पण काही कास्टिंगला दिसते. कधीतरी होतं आहे ते स्त्री व्यवस्थित बसली नाही किंवा जोल्टिंग होताना प्रॉपर बसलं नाही तर त्या केसमध्ये होतं आहे. ठीक आहे, ब्रेक घेऊया. ओके, आपण काय कवर केलं? स्लॅग कवर केलं, शिंकेज कवर केलं. आता आपण ब्लोहोल बघूया, कोल्ड बघूया, सँड फ्युजन बघू आणि मग सँडच्या याच्यावरती येऊया. किती वेळ आहे आपल्याकडे अजून? वेळ किती आहे आपल्याकडे?